All right, we are live. Um, so Goatsdao, somewhere Twitter वरून किंवा कुठून तरी I think I read about this project, Goatsdao. Um, so basically या पॉइंटला मलाही काही माहिती नाही आहे की काय एक्झॅक्टली हा प्रोजेक्ट आहे आणि या स्ट्रीममध्ये आपण थोडंसं डीपमध्ये जाऊ या प्रोजेक्टच्या. I like these images though. Good looking goats. Mofo goats. It seems that हे लोक Web3 एंटरटेनमेंट स्पेसमध्ये आहे. सो प्रोबॅबली या आम्ही NFT म्युझिकवर रिसर्च करत होतो की कोणते NFT प्रोजेक्ट्स असे झालेत सक्सेसफुल की जिथे म्युझिशियन्स, आर्टिस्ट, रॅपर्स, हिपहॉप आर्टिस्ट ऑर एनीवन रँडम यांनी NFT मध्ये काही मोठ्या सक्सेस स्टोरीज झाल्यात की नाही, त्यांनी कशा पद्धतीने NFT वापरले किंवा द होल वेब 3.0 ची इकोसिस्टम यूज केली, अप्लिकेशन्स वगैरे वगैरे. तर तेव्हा कुठून तरी गोट्सडाओ विषयी वाचण्यात आलं अँड या दॅट्स इट. So all right, 5,000 goats. Vision is to find mofo, motivated and focused, talent and present them to the world. Okay, goats reward creators and fans alike. Okay, I think I'm better audible now. मला वाटतं मी माझा माईक ऑफ ठेवला होता. All right, so it seems like की okay हा प्रोजेक्ट इस्पेशली आर्टिस्ट, क्रिएटर्स आणि फॅन्ससाठी आहे. क्रिएटर्सचे फॅन्स आणि सिन्स इट सेज एंटरटेनमेंट, सो म्युझिक आणि व्हिडिओ प्रोबॅबली इज द फोकस. इथेरियम ब्लॉकचेनवर आहे. ठीक आहे. फर्स्ट टाइम asset backed generative NFT. Okay, I don't know what is generative NFT. Let's see. I know generative art. So generative art is like program किंवा machine learning किंवा deep learning किंवा normal प्रोग्रामने एखादा आर्ट तयार होईल. That is that is generative art. So let's say if we say generative art, it's like computer generated art. 50 best examples. Let's just see what is generative art first. Introduction to generative art. It can be intermediate topic. Okay, what is code art? Okay, code art is any art that is built using code, right? Like CSS art. Code पे. Learning CSS through creating art. Specific idea. We don't want to go that much in depth right now. But etc. code वापरून केलेले art, so let's stick to it. What is generative art? Is draw this inspiration from modern art. Okay. Examples: cellular automata. Yeah, cellular automata is pretty interesting actually. So let's say cellular automata. आपण थोडंसं विषयापासून दूर जातोय, but maybe these things will come handy at some point of time. Cellular automation. And there was this mathematician John Conway actually. So John Conway came up with or some Conway, I think Conway automata.
Conway's Game of Life, right? So this was something pretty interesting. आणि इनफॅक्ट गुगलने त्यांचं हेही बनवलं. सी वी आर ऑन गुगल आणि जेव्हा आपण सर्च करतोय कॉन्वेज ऑटोमेटा गेम तर इथे हे दिसतंय आपल्याला आणि वी कॅन प्ले पॉज आय थिंक. सो यू कॅन सी हे सगळे कम्प्युटर जनरेटेड रॅन्डमली आय डोंट नो रॅन्डम आहे की प्रोग्रामॅटिक आहेत प्रॉपर लाईक सेम परत पेज रिफ्रेश केलं तर सेम येईल की नाही. जर वेगळं आलं तर रॅन्डम म्हणू शकतो आणि सेम आलं तर मे बी इट्स नॉट रॅन्डम but then it's programmatically generated either way. So it's something like that, and this whole thing is based on uh, John Conway हा mathematician आहे. त्याने 70s मध्ये ही concept आणली cellular automation, meaning that its evolution is determined at initial stage. Okay, it's a zero player game. Okay, it's an interesting concept actually. Zero player game, meaning that its evolution is determined by its initial state, requiring no further input. म्हणजे एका पॉईंटने कुठून तरी स्टार्ट होतं आणि बॉल रोल होतो आणि ऑटोमॅटिकली तो काहीतरी तयार करत जातो. ऑलराईट. One interacts with game of life by creating initial configuration and observing how it evolves. Okay, it is Turing complete and can simulate a universal constructor or any other Turing machine. What is Turing complete? That's a very deep another topic. But आपण फक्त एवढी डेफिनेशन बघून समजून घेऊ. In computability theory, a system of data manipulation rules is said to be Turing complete or computationally universal if it can be used to simulate any Turing machine. This means that this system is able to recognize or decide other data manipulation rule sets. Alright, now which can alright. So first part काय म्हणते की if it can be used to simulate any Turing machine. So simulate any Turing machine म्हणजे a certain rules Turing complete आहेत जर ते रूल्स काहीतरी असं सिम्युलेट करू शकले जे ट्युरिंग मशीन सिम्युलेट करू शकतात. नाउ व्हॉट इज ट्युरिंग मशीन आय डोंट नो. सो मे बी लाईक अ व्हेरी क्विक जम्प. ट्युरिंग मशीन काय बघू. ट्युरिंग मशीन इज मॅथमॅटिकल मॉडेल ऑफ कम्प्युटेशन that defines an abstract machine that manipulates symbols on a strip of tape according to a table of rules. See, we are going down the rabbit hole actually now. A Turing machine is a mathematical model of computation that defines an abstract machine. Abstract machine is a theoretical computer. Okay, ठीक है. So it's a theoretical computer. ठीक है. That manipulates symbols on a strip of tape according to a table of rules. Okay, all right. So tape म्हणजे probably आपण आपली कॅसेट समजू शकतो. I think, I mean that's what I am right now. My thinking goes like this right now की कॅसेट आहे आणि कॅसेटवरचे सिम्बॉल हे काही सर्टन रूल्सने चेंज होत आहेत. The machine operates on infinite memory tape divided into discrete cells. The machine positions its head over a cell and reads and scans the symbol there. Okay. Then based on the symbol, the machine's own present state in a finite table of user specified instructions, the machine writes a symbol, okay, a digit or letter in the cell, and some models allow symbol, then either moves the tape one cell left to right. Okay. So याने जरा क्लॅरिटी मिळते. सो आपण काय म्हणतोय की दॅट मशीन लेट्स से तिथे सेल्स आहेत, डिस्क्रीट सेल्स आहेत. एक सेल म्हणजे सपोज चौकटी वही असायची आपली मॅथमॅटिक्ससाठी की त्यामध्ये सेल्स आहेत म्हणजे प्रत्येक स्क्वेअर झाला. ऑलराईट. सो पहिल्या स्क्वेअरवर मशीनने त्याचं हे ठेवलं, लेट्स से हेड ठेवला किंवा पॉइंटर ठेवला आणि तिथला सिम्बॉल त्याने वाचला
आणि तो सिम्बॉल आणि मशीनची ओव्हरऑल स्टेट या दोघांवरून मशीन काहीतरी लिहेल आणि मग मशीन पुढे सरकेल, लेफ्ट किंवा डावीकडे, डझंट मॅटर. ऑल राईट. सो याचा फोटो जर असेल, आय डोंट नो, इट्स अ मॅथमॅटिकल मॉडेल, सो इट वोंट probably have, it's just a concept, I think, or is it the physical Turing machine? So we can see the physical machine here. ठीक आहे, आय थिंक दॅट्स फाईन सो फार. सो इथून आपल्याला इथे एक जरा कॉन्सेप्ट कळते की हे मशीन कॅन देन मॅन्युपुलेट द सिम्बॉल्स ऑन अ स्ट्रीप ऑफ टेप अकॉर्डिंग टू अ टेबल ऑफ रूल्स. ठीक आहे. ऑल राईट. सो ट्युरिंग मशीन तरी जरा लक्षात आलंय आपल्याला. द ट्युरिंग मशीन वॉज इन्व्हेंटेड बाय ॲलन ट्युरिंग, या आणि याच्यावर मूवी होती. इट्स अ गुड मूवी ॲक्च्युली, ॲलन ट्युरिंगवर. what's the name of that movie? Alan Turing movie. Imitation Game, right? So Second World War मध्ये actually this guy was sort of a rock star, आणि इमिटेशन गेम मध्ये आपला शेरलॉक होम्सचा ॲक्टर बेनेडिक्ट Cumberbatch, I don't know. Let's see the pronunciation. Pronunciation. Cumberbatch. Okay. Cumberbatch. I like this how Google has came up with Cumberbatch. this GIF or video. Cumberbatch, right? So this movie is worth watching. Yeah. All right. So तुम्ही जर एखादी नवीन मूवी कोणती बघायची या विचारामध्ये असाल तर I would definitely recommend this movie to you. All right. So anyway, Turing machine invented in 1936. Fine. With this model, Turing was able to answer two questions in the negative. Does a machine exist that can determine whether an arbitrary machine on its tape is circular? Whether any arbitrary machine on its tape is circular, freezes or fails to continue its computational disk. Does a machine exist that can determine whether any arbitrary machine on its tape ever prints a given symbol? Okay. Thus, by providing a mathematical description, Thus, by providing a mathematical description of a very simple device capable of arbitrary computation, he was able to prove properties of computation in general, alright, and in particularly uncomputability of decision problem. Alright, so let's go back because these things we have to sit on this actually. Like जरा वेळ द्यावा लागेल या गोष्टी समजून घ्यायला. So Conway's game of life, right? तर Conway's game of life is a cellular automation, zero player, right? It is Turing complete, ठीक आहे, and can simulate a universal constructor on any other Turing machine, ठीक आहे. म्हणजे बेसिकली थोडक्यात याचा अर्थ असा होतोय की हा जो गेम आहे, लाईक की ही जी कॉन्सेप्ट या व्यक्तीने आणली आहे गेम ऑफ लाईफ, ही कोणत्याही वेगळ्या ट्युरिंग मशीनवर सिम्युलेट करता येऊ शकते. ठीक आहे. सो लेट्स से इफ देर आर मल्टिपल ट्युरिंग मशीन्स, तर दिस game of life can be simulated, can be implemented or simulated on any of those machines. So yeah, I mean, that must have a pretty deep significance as well, because first एक तर याच्यामध्ये कोणी प्लेयर नाही आहे, इट गोज ऑन इट्स ओन. I think this will have
I don't know. I mean, it's just a thought. I think right now that real life, like nature, मधले जे पॅटर्न्स आहेत ते पॅटर्न्स आय थिंक मे बी गेम ऑफ लाईफ किंवा समथिंग लाईक दॅट त्या दोघांमध्ये काहीतरी सिमिलरिटी किंवा रिलेशन कोरिलेशन कोरिलेशन इज द राईट वर्ड सो गेम ऑफ लाईफ आणि रिअलिस्टिकली लाईफ आणि नेचर ॲक्च्युली युनिवर्सचे पॅटर्न्स यामध्ये काहीतरी कोरिलेशन असावं असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे असं म्हणू शकतो. But anyway, so this Conway's game of life was, so to say, okay, rules आपण कमी करतोय इथे आणि let's start running. Okay, all right. So I don't know what this is. This is computer generated art. All right. So replant बघू आपण. Replant. Okay, I think computer code through हे automatically generate होता है. Evolve all. Okay. Let's stop it here. So basically दोन आपण generative art बघितले. So computer is generating an art. So there is randomness, there is algorithm, there is geometry. How can you approach? There are two. Okay, okay. First is to have no result in mind and see what computer generates and as you play around. Okay. And very very similar on this line is also this couple of things in machine learning actually की जे थोडेफार सिमिलर येऊ शकतात याच्याशी किंवा लाईक मे बी रिलेटेड आहेत सिमिलर नाही म्हणता येणार रिलेटेड आहेत इज लाईक वन इज GAN which is sorry GAN is machine learning algorithm generative adversarial network so GAN generated images सो हा अल्गोरिदम इमेजेस बनवू शकता आणि दीज ह्युमन्सचे चित्र कम्प्लिटली हे सगळे स्क्रीनशॉट्स या सगळ्याच्या इमेजेस दिसत आहेत या कम्प्युटरने तयार केल्या आहेत दीज आर नॉट रिअल पीपल दे मे बी रिअल पीपल बट द कम्प्युटर हॅज क्रिएटेड दीज इमेजेस अँड आय थिंक फ्रॉम स्क्रॅच सो दॅट्स वन thing and the other is transfer learning which is a bit different so it's transfer learning in images I forgot the actual name but so basically you can take let's say Picasso and neural style transfer right so let's say style transfer Picasso pictures let's say so या इथे आपल्याला दिसतंय की हे जे तीन आहेत या तीन वेगवेगळ्या स्टाईल्स ही मधली जी स्टाईल आहे ही पिकासोची स्टाईल आहे ही स्टाईल आय डोंट नो दॅट दिस स्टाईल ऑल्सो आय डोंट नो सो मोनालिसाचं ओरिजिनल चित्र आणि ओव्हरऑल पिकासोची आय थिंक नॉट पिकासो वॅन गॉग दिस वॉज वॅन गॉग सो इफ यू से वॅन गॉग पिक्चर्स this was the famous artwork by Vincent van Gogh तर या चित्राची थीम कम्प्युटरने मोनालिसाला अप्लाय केली सो दिस इज द थीम आणि मोनालिसाचं ऑब्जेक्ट आणि हे प्रोड्यूस झालं आणि तसंच सपोज दुसरं कोणतं तरी इथे घेतलं असेल आय डोंट नो कोणता आर्टिस्ट आहे इथे आपल्याला दिसू शकतं हे दोन चित्रांनी मिळून हा चित्र तयार झाला की ही खालची इमेजची स्टाईल वापरली आहे पहिल्याला इम्प्लिमेंट केली तर दिस इज स्टाईल ट्रान्सफर तर अगेन सो दीज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ आय थिंक जनरेटिव्ह आर्ट मध्ये या गोष्टी डायरेक्टली नाही तरी इनडायरेक्टली मोडू शकतात असं मला वाटतं तर दॅट इज जनरेटिव्ह आर्ट राईट आणि इथे तर ऍक्च्युली दिस इज प्रिटी मच अल्गोरिदमिक वे इथे आपण ट्रायंगल स्क्वेअर सर्कल काढतोय आणि देन पुटिंग इट ऑल टुगेदर कम्प्युटर इज कमिंग अप विथ इट्स ओन
इट्स ओन इमेज. अपॅरंटली या डॉक्युमेंटमध्ये काही मशीन लर्निंगचा उल्लेख नाही आहे. जनरेटिव्ह आर्ट इज अनदर few examples. ठीक आहे. Anyway, so these guys are into generative. What was that? Generative music? No. Generative NFT. Right. So what is generative NFT then? Uh, generative NFT. You found the 30 images of art, first collectors to mint you masterpieces all in a span of minutes. Okay, let's not. I mean, generative NFT is a very new term, I think. So, त्याला काही established meaning सुद्धा नसावा actually. Let's try searching meaning. Generative NFT meaning. Maybe they mean कि generative arts NFT. I don't know. So we'll have to talk to them or maybe read somewhere. DAO game changer. DAO is decentralized autonomous organization. Um, सो इट्स लाईक की बेसिकली इट्स अ कंपनी की जी कंपनी ब्लॉकचेनवर एक्झिस्ट होते. त्याचं फिजिकल एक्झिस्टन्स नाही आहे. और तुम्ही करू पण शकतात, बट इन द प्युरेस्ट फॉर्म 4 लोक एकत्र आले ऑनलाईन आणि त्यांनी 4 लोकांनी कंपनी तयार केली ऑनलाईन ब्लॉकचेनवर. आणि त्यांच्याकडे जेवढे टोकन्स आहेत म्हणजे ते टोकन सिग्निफाय करतील की त्यांच्याकडे किती हिस्सा आहे एक प्रकारे. लाईक फॉर एक्झाम्पल रेग्युलर वर्ल्डमध्ये आपल्याकडे शेअर्स म्हणून आपण म्हणतो की माझ्याकडे 2% शेअर आहेत, 5% शेअर आहे. सो यू मीन दॅट की 5% तुमची मालकी त्या कंपनीवर किंवा ऑर्गनायझेशनवर आहे. तर तसं इथे शेअर्सची कॉन्सेप्ट नाही, इथे टोकन्सची कॉन्सेप्ट आहे. सो तुमच्याकडे बेसिकली जेवढे टोकन्स आहेत तेवढे तुमच्याकडे वोटिंग राईट्स असतील किंवा वोटिंग राईट्स असतील किंवा मे बी ॲक्च्युअल डायरेक्ट हिस्सा असेल. बट द सिग्निफिकन्स ऑफ डाओ इज दॅट सपोज कोणी एखादी कंपनी चालू केली आणि कंपनी म्हणजे डाओ तयार केला आहे आणि तुम्हाला त्याच्याविषयी कळलं आणि तुम्हाला पण पार्ट व्हायचं आहे त्याचा, पण तुम्ही डिव्होटही नाही करू शकत आहे खूप टाइम. तुम्ही मे बी थोडासा वेळ देतायत किंवा थोडंसंच गोष्टी करतायत आणि तुमचं बाकी गोष्टी सुद्धा चालू आहेत. सो तुम्ही तरी सुद्धा या कंपनीचा भाग बनू शकतात बाय जस्ट बाईंग दोज टोकन्स. किंवा ते त्यांचे गव्हर्नन्स टोकन्स असतील किंवा युटिलिटी टोकन्स असतील, तुम्ही ते विकत घेऊन यू आर लिटरली अ शेअर होल्डर नाव इन दॅट कंपनी. आणि जर तुमच्याकडे जास्त असतील, डिपेंड्स की काय प्रोटोकॉल आहेत, तर तुम्हाला वोटिंग राईट्स मिळू शकतो किंवा तुम्ही कम्युनिटीमध्ये स्वतः प्रपोजल आणू शकतात नवीन वगैरे वगैरे. आणि यू कॅन लिटरली बी पार्ट ऑफ 100 डिफरंट डाओ. लाईक 100 डिफरंट कंपनीचे तुम्ही एक प्रकारे शेअर होल्डर बनलायत असा अर्थ होऊ शकतो. तर बेसिकली इट्स ॲज द नेम सेज की ऑर्गनायझेशनलाच डिसेंट्रलाइज करून टाकलंय. देर इज नो वन पर्सन हू इज रनिंग द कंपनी, हू इज रनिंग द शो. आय थिंक येत्या पिरियडमध्ये डाओ विल बी व्हेरी मच वाईडली युज्ड. मोठ्या प्रमाणावर यूज आहे, कारण ज्या लेवलला आता सगळ्या आपली इकॉनॉमी कंपन्यांवर बनली आहे एक प्रकारे. लाईक द होल वर्ल्ड इकॉनॉमी या सगळ्या कंपन्या ज्या आहेत, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ॲपल, रिलायन्स, टाटा वगैरे वगैरे वगैरे, या सर्व कंपन्यांनी मिळून आपली इकॉनॉमी बनली आहे. आणि इकॉनॉमी इज युजफुल फॉर द सोसायटी की आणि सोसायटी इज यू अँड आय. ओके. सो राईट नाव आपल्या सोसायटीमध्ये 7 बिलियन लोक आहेत आणि देन यू हॅव टू गव्हर्न इट. यू हॅव टू मेक शुअर की सगळेजण एकाच पृथ्वीवर एकाच मातीच्या गोळेवर आहेत आणि त्यामुळे सगळ्यांना मिळून मिसळून राहावं लागणार आहे आणि रिसोर्सेस व्यवस्थित वापरायला लागणार आहेत. पण ॲट द सेम टाइम इट्स अ व्हास्ट लँड.
So then we have governments, we have companies, governments to probably manage the country, maybe like a small part of the big land, and within that company, within that country, and across that country, there are companies की ज्या services आणि products provide करतील so that आपण आपले day to day life जगू शकू, right? So our entire society and economy is largely dependent on this concept of company or common concept of organization which creates things. आणि बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन अँड द ब्लॉकचेनचा सिग्निफिकन्स विच इज डिसेंट्रलाइज की कोणी एक व्यक्ती इम्पॉर्टंट नाहीये, कोणती एक कंपनी इम्पॉर्टंट नाहीये, सगळे इक्वल आहेत एक प्रकारे, किंवा सगळेजण इन्क्लुझिव्हली कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतात आणि त्यांच्या कॉन्ट्रीब्युशन प्रमाणे त्यांना रिवॉर्ड किंवा रिटर्न्स मिळतील. आणि बिकॉज ऑफ दॅट काय होतंय की देन वी कॅन सी की वी आर ट्रूली द सिटीजन ऑफ द अर्थ रादर दॅन सिटीजन ऑफ XYZ कंट्री. आपण खऱ्या अर्थाने पृथ्वीचं सिटीजन बनू शकतो बिकॉज हे सगळे डाव पृथ्वीवर आहेत. इट्स नॉट लाईक की ही डाव अमेरिकेची आणि ही डाव रशियाची और ही डाव मे बी चायनाची आहे, राईट? सो इट्स जस्ट लाईक मोस्ट ऑफ द टाइम आपल्याला माहिती नाही की कोण लोक कुठून कॉन्ट्रीब्यूट करतात, कोणत्या देशाचे आहेत. But it's just like the shared feeling is that this is ही गोष्ट इम्पॉर्टंट आहे फॉर ह्युमॅनिटी आणि म्हणून मी हा डाव चालू केलाय. तुम्हाला जर पण हे सेम पटत असेल तर तुम्ही या पार्टिसिपेट करा, कॉन्ट्रीब्यूट करा, रिटर्न्स पण घ्या, अँड अँड देन लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लेम. सो वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या डाव सुरू केल्या, वेगळ्या कंपन्या चालू केल्या, आणि ज्यांना बेसिकली वाटलं की ओके मी इथे कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो किंवा हा कॉज मला रिलेट करता येतो, लाईक इफ आय एम अ म्युझिशियन तर मी म्युझिक रिलेटेड गोष्टींवर जास्त फोकस करेल रादर दॅन समथिंग एल्स. तर असं करून बेसिकली असं होतंय की देशाच्या ज्या सीमा आहेत आणि त्या देशाच्या सीमामुळे आपल्या मानसिक सीमा पण आलेल्या आहेत, तर त्या तुटतायत आणि त्या तुटायलाही पाहिजे बिकॉज या सीमा नंतर तयार झाल्यात. आय मीन वेन वी वर बॉर्न डे वन या सीमा नव्हत्या आपल्या कॉन्सेप्टमध्ये ॲटलिस्ट. और फिजिकल सीमा तर मे बी लाईक 10,000 years बॅक तर फिजिकल सीमा सुद्धा नव्हत्या इन दॅट सेन्स, इन अ वे. नॉट इवन 10,000, लेट्स से 1,000 years बॅक. एनिवे डाओ या. सो आय थिंक आपलं जे करंट इकॉनॉमीचं स्ट्रक्चर आहे की जे सर्व या कंपन्यांवर अवलंबून आहे, वन डे विल सी इक्वल इम्पॉर्टन्स टू ऑल डाओज. लाईक जेवढ्या कंपन्या आता फिजिकल इंटरनेटवर किंवा नॉर्मल विदिन अ कंट्री रजिस्टर्ड झाल्यात किंवा इंटरनेटवर रजिस्टर्ड झालेल्या आहेत आणि त्यांचा जेवढा इम्पॅक्ट आहे त्या स्केलच्या कम्पॅरिझनमध्ये सगळ्या डाओचा इम्पॅक्ट येईल वन डे. I don't know how many years, but that's where we are heading as humanity, and it's a good direction. It's the right direction as well. Uh, yeah. So anyway, that's that. आणि मे बी पुढच्या काही स्ट्रीम्स मध्ये आपण स्वतः आपण एखादी डाव तयार करून बघू. मे बी विल ऑल्सो ट्राय टू कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्यू डाव. लाईक मी पर्सनली कोणत्या डावामध्ये अजून पार्टिसिपेट केलं नाही आहे. बट मे बी एखादा आवडला प्रोजेक्ट तर आय वुडंट माइंड ॲक्च्युली. सो एनिवे आय लाईक देअर ग्राफिक्स ॲक्च्युली, यू नो. गोट्स आर रॉकिंग आणि वी कॅन क्लिअरली सी दॅट इट्स प्युअर म्युझिक हिअर. दिस इज अ गुड आर्ट ॲक्च्युली. Alistair Guns. Okay. The GOAT team, Colin, Garnett, Kim, Jason वगैरे वगैरे सगळ्यांचे ट्विटर. दिस अ गुड साईन ॲक्च्युली की जर प्रोजेक्टचे जे फाउंडर्स आहेत किंवा जे प्रोजेक्टचे कोर टीम मेंबर्स आहेत त्यांची जर आयडेंटिटी ओपन असेल तर इट्स अ गुड साईन
की प्रोजेक्ट ऍटलिस्ट म्हणजे लोक देर आर पीपल की जे अकाउंटेबल आणि तुम्ही त्यांना ऍटलिस्ट कॉन्टॅक्ट करू शकतात, बोलू शकतात. असं नाही की तुम्हाला माहित नाही की हे लोक कोण आहे. आणि विच इज गुड इन क्रिप्टो स्पेस इन जनरल. एस्पेशली तुम्हाला जर मोठा प्रोजेक्ट करायचा असेल तर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट युअर फिजिकल आयडेंटिटी इज ऑल्सो नोन सो दॅट पीपल हॅव ट्रस्ट. ॲट द सेम टाइम अननोन लोकांनी पण तयार केला दॅट ऑल्सो हॅज अ सर्टन व्हॅल्यू. बट द प्रॉब्लेम इज की अनॉनिमस लोकांनी बऱ्याच अशा केसेस आहेत, मोर दॅन 50% लेट्स से, की जिथे अननोन राहिल्याचा फायदा घेतलाय. मे बी लाईक रगपूल म्हणतात त्याला, की पैसे घेतले आणि पळाले एक प्रकारे. तर अनोनिमिटीची व्हॅल्यू आहे पण लोकांनी मिसयूज केली आहे. त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम इज की अनोनिमस इज जस्ट लाईक की आपण स्ट्रेंजर्सवर विश्वास ठेवत नाही इन अ वे व्हेरी इझिली. दॅट्स अनफॉर्च्युनेट बट दॅट्स द प्रॅक्टिकल रिअलिटी ऑफ लाईफ राईट नाव. आय मीन जर जगामध्ये 5च लोक असते तर स्ट्रेंजरवर विश्वास आपण ऑटोमॅटिकली ठेवलाच. आय मीन विश्वास कॉन्सेप्ट प्रॉब्ली आली नसती. मे बी इट्स अ व्हेरी डिफरंट टॉपिक एनिवे. पण जर 4-5 लोक आहेत किंवा 2च लोक आहेत जगामध्ये तर इट्स लाईक की दोघांना एकत्र राहायचंच आहे. 10 लोक झाले तरी पण त्यांना एकत्र राहावं लागणार आहे बिकॉज देन यू हॅव टू हॅव प्रोटेक्शन, यू हॅव टू हॅव सिक्युरिटी आउट देअर वगैरे वगैरे. पण जेव्हा आपल्याकडे 7 बिलियन लोक आहेत देन यू गेट ऑल टाइप्स ऑफ पीपल. आणि त्याच्यामुळे देन इट जस्ट लाईक की ओके स्ट्रेंजर्स वर देन इट्स लाईक वी आर व्हेरी कॉशस. थोडे आपण सावधान बनतो त्यांच्याशी इंटरॅक्ट करताना. द सेम वे क्रिप्टोमध्ये अनोनिमस लोक आहेत, अलर्ट होतो आपण की अरे हा अनोनिमस काय आहे. फॉर सम थिंग्स यू हॅव टू बी अनोनिमस, लाईक सतोशी नाकामोटो ज्याने बिटकॉइन सुरू केली, लाईक बिटकॉइन ज्याने आणली कॉन्सेप्ट. आणि ब्लॉकचेनचा जो ही इज लाईक द फादर ऑफ ब्लॉकचेन सो टू से ऍक्च्युली. आणि आय थिंक वन ऑफ माय स्ट्रीम्स मध्ये आय टॉक अबाउट हिम आणि आय टॉक अबाउट लाईक ब्लॉकचेन 101चा कोर्स एक मी तयार करतोय. सो फर्स्ट स्लाइड मध्ये सतोशी नाकामोटो विषयी थोडक्यात लिहिलंय. दिस गाय, याची आपल्याला खरी आयडेंटिटी माहित नाहीये. नोबडी इन द वर्ल्ड नोज. आणि याच्याकडे बिटकॉइन्स आहेत बरेच सारे. ही प्रोबॅबली नेव्हर यूज इट. आणि आय थिंक त्याच्याकडे जेवढे सतोशी नाकामोटोकडे जे बिटकॉइन्स आहे त्याची व्हॅल्यू लेट्स से सतोशी नाकामोटो बीटीसी होल्डिंग किती आहे मलाही माहित नाही. लेट्स चेक. Nakamoto owns between 750,000 to 1 million Bitcoin as of November. Man, that is huge. जर त्याने हे विकले किंवा इव्हन आताची त्याची वर्थ 73 बिलियन US डॉलर्स. माय गॉड, I didn't know that. That is quite something. Okay. All right. But yeah, I mean, this guy is a billionaire. I don't know 5 April 1975 का टाकलं. Okay. 5 April Bitcoin generative block. तर nobody knows याची identity. So this guy is 15th richest person in the world right now. आणि हा probably नंबर 1 रिचेस्ट होऊ शकतो. बिटकॉइन लेट्स से आता $50,000 आहेत. आय डोंट नो किती आहे बिटकॉइनची किंमत. $49,000. बिटकॉइन इज $45,000. क्रेझी प्रेडिक्शन लोकांचे $5,00,000 आहे ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. आणि आय डोंट नो बट आय थिंक स्टीव्ह वॉझनियाक, स्टीव्ह जॉबचा को फाउंडर, ॲपलचा को फाउंडर स्टीव्ह वॉझनियाक, त्याने आताच त्याच्या रिसेंट इंटरव्ह्यूमध्ये मेन्शन केलेलं दॅट ही इज लुकिंग ॲट $100,000 ॲज अ व्हॅल्यू, लाईक डबल व्हॅल्यू होऊन जाईल बिटकॉइनची, विच इज फेअरली इझी ॲज वेल. बिटकॉइनची हायेस्ट 70,000 झालेली आहे. आय थिंक 100,000 इज प्रिटी मच डुएबल एनिवे. सो ही जर डबल झाली तर दिस गाय विल इझिली शूट अप टू मे बी वॉट 73 जुने होतात साधारण 150 बिलियन ऑलमोस्ट. Elon Musk is somewhere 200, 220 billion. So this guy will be top 5 by then. आणि जेव्हा 200 होईल किंवा 300 होईल तेव्हा probably तो नंबर 1 होईल. And imagine जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस आणि कोणालाच माहित नाही की तो कोण आहे. ओके, आय मीन दॅट्स
quite something. The anonymity has certain value, but yeah, I mean, people have misused it, and it's good that these guys, at least in their project, the GOAT team, त्यांची सगळ्यांची आयडेंटिटी आहे. ट्विटरवर आपण त्यांना बघू शकतो की कोण आहे, काय आहे वगैरे वगैरे. सो how can I buy a Mofo goat? Okay, after sales start, you can buy mint. Okay. What is the difference between Mofo goat and Archer goat? Mofo goats are collection of 4850 AI generated NFT, right? So AI ने generate केलेत हे सगळे goatचे images. All right. While so that's what I think they meant by generative art. That generative art म्हणजे हे goats कम्प्युटरने तयार केलेले आहेत. Which is actually pretty common in NFT space. Like खूप सारे NFT projects तुम्ही बघितले असतात 10,000 images आहेत शार्कचे किंवा क्रिप्टोपंक्सचे किंवा बोर्ड एप आहे monkey and all these animals. Like I think सगळे animals वर NFT येऊन गेलेत. Almost all of them are computer generated. But these guys are saying AI generated. So most of them are programmatically generated, not through AI generated, most of them. Like board app सारख्या गोष्टी किंवा CryptoPunks सारख्या गोष्टी या तुम्ही कम्प्युटरवरून बेसिकली रँडमली एका सेम स्टाईल मध्ये जनरेट करू शकतात. So let's say what I was searching, CryptoPunk. So something like this की ज्याच्यामध्ये बेस इमेजेस आहेत काही आणि रँडमली व्हेरिएशन आणलेलं आहे किंवा बोर्ड आहे. हे असे जे माकड आहेत तर त्याच्यामध्ये थोड्याफार स्टाईल्स आहेत आणि त्या स्टाईल्स I mean it may be hand drawn. I don't know what if hand drawn है कि let's say hand drawn or generated. We upload images. Pseudonyms, right? So यांची I think identity सुरुवातीला माहित नव्हती आहे. Adding were able to be Greg Solano. Yeah, in February, yeah, फेब्रुवारी 2022 मध्ये यांची आयडेंटिटी कळली. पण यांनी जेव्हा लॉन्च केला तेव्हा nobody knew की कोण लॉन्च करतोय. आणि बोर्ड याcht क्लब is like #1 NFT project in the world right now with $1 billion चे trades वगैरे झालेले आहेत. Yeah, so I mean, sometimes, yeah, anonymous राहून सुद्धा मोठ्या गोष्टी केल्यात आणि झाल्यात. Okay, so what concept? Yeah, where a concept anyone who could draw on it. So they like on this canvas as links into bathroom and time bar. Okay. Uh,
Okay, I think she was not the soul, but the lead artist original. Okay, so this board ape doesn't seem like computer generated as such. Um, all right. ठीक आहे. सो बेसिकली सम सॉफ्टवेअर वापरून मे बी लाईक फोटोशॉप वगैरे वापरून तयार केले असणार, इलस्ट्रेटर वगैरे वापरून बेसिकली तयार केले असतील हे इमेजेस. बट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जे आहेत ते म्हणजे बेसिकली बेसिकली तुम्ही वेगळे एलिमेंट्स टाकतात की 4 टाईपचे चष्मे, 4 टाईपचे कान, 3 टाईपचे डोळे, 2 टाईपच्या हॅट्स, असे आपण सेपरेट हे टाकतो, काय म्हणतात, असे सेपरेट इमेजेस तयार केले असतात. आणि त्याच्यावरून एक रँडमली म्हणजे एक आपण प्रोग्राम लिहितो आणि त्याच्यावरून रँडमली रँडम हॅट, रँडम चष्मा, रँडम डोळे सिलेक्ट होऊन ती इमेज बनेल एक. That's how people create 10,000 image collection or 1,000 image collection. That's a fast thing basically, rather than 1,000 चित्र स्वतः इलस्ट्रेटर मध्ये तयार करण्यापेक्षा. So that's the thing. तर but these guys have not used that. These guys have used AI. So we'll see की त्यांनी कसा AI वापरलाय. त्यांनी दिलं असेल कुठे तर we'll see. Archer puts are 150, ठीक आहे. And unique hand painted. Okay, so 150 are hand painted. आणि 4,850 AI generated. ठीक आहे. Created by world renowned rock and roll muralist Paul Archer. Okay, who's this guy? Paul Archer. This is Paul Archer, muralist. Okay. बरेच सारे Paul Archer दिसतात. Airbrush artist. I don't know how तोच व्यक्ती आहे की नाही, but anyway. So, okay, this guy, alright. Each archer goat has a unique relationship to famous locations around the globe. ओके, सो 150 NFT चे 150 काहीतरी रिलेशन आहेत 150 प्लेसेसची. All NFTs are living on Ethereum, ठीक आहे. How about rarities? More about rarity will be revealed on OpenSea listing. Archer series out in base. Okay, what is mean price? 0.15 ETH public sale. सो 0.15 ETH म्हणजे आत्ताचा जर आपण इथेरियम बघितला 3,200, सो 15-45 $450 साधारण. When is the reveal? After 24 hours, ठीक आहे. म्हणजे बेसिकली काय की रिव्हीलचा अर्थ काय होतो की बऱ्याचदा NFT प्रोजेक्ट्स काय करतात की तुम्ही मिंट करतात तर तुम्हाला तिथे दिसत नाही की तुम्हाला काय मिळेल. स्पेशली जेव्हा हे 4,850 लॉन्च केलेत की नाही माहित नाही, पण लेट्स से जेव्हा प्रोजेक्ट लॉन्च होतो, तुम्ही जस्ट बाय करतात, तुम्हाला माहित नाही की तुम्हाला काय मिळेल, आणि मग तुम्ही बाय केल्यानंतर हे लोक म्हणतात की 24 तासांनी तुम्हाला ते चित्र दिसेल बेसिकली, विच इज ओके. इट्स अ बिट ऑफ सस्पेन्स. काही काही प्रोजेक्ट असतात की जे सरळ सरळ दाखवतात की ही इमेज तुम्ही घ्यायची, किती इमेज घ्यायची, दॅट यू कॅन डिसाईड. सो लँड सारख्या गोष्टी आर इम्पॉर्टंट फॉर दॅट ॲक्च्युली, की जिथे व्हरायटी आहे, आय मीन जिथे तुम्हाला चूज करावं लागेल. रॉयल्टी 8.3, not counting OpenSea, commission on secondary sales. Okay, so रॉयल्टीची कॉन्सेप्ट इथे कशी आहे? सो इट सीम्स, आय थिंक प्रायमरी अंदाज असा आहे की
एकदा ही विकत घेतली आणि सेकंड टाइम थर्ड टाइम कोणी दुसरा ट्रान्सफर केला तर 8.3% will be transferred to the creator of this, or maybe the first owner of this. पण याच्यावर थोडीशी क्लॅरिटी आणायला लागेल की ही रॉयल्टी त्यांनी त्यांच्या स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये आणली आहे बाय डिफॉल्ट की कशी इम्प्लिमेंट केली आहे. How many MOFO codes are reserved? We reserved 1200 for marketing events, giveaways, long-term health of Goats ecosystem, as well as proven projects, leaders, educators within financially distressed. Yeah, so 1200 मार्केटिंग वगैरे मध्ये आहे आणि दिस इज अन इम्पॉर्टंट पॉइंट आय थिंक. आय मीन जर तुम्ही स्ट्रीम बघत असाल अँड इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज अपडेट्स, जे मी काही खूप रेग्युलरली नाही करत आहे, बट जे जे मी टाकतोय इफ यू आर जस्ट फॉलोइंग इट, तर वन ऑफ द गोल ऑफ दीज स्ट्रीम्स इज की लाईक एज्युकेशन हा गोल आहेच फर्स्ट ऑफ ऑल, की मराठीमध्ये मी बोलतोय की मराठीमध्ये स्ट्रीम्स तयार करतोय बिकॉज आय थिंक की मराठीमध्ये कॉन्टेंट खूप कमी आहे बेसिकली क्रिप्टो आणि ओव्हरऑल ब्लॉकचेन रिलेटेड फर्स्ट. आणि ब्लॉकचेन इज, as we already know, blockchain is a parallel internet. It's the evolution of internet. So blockchain is खूप मोठं होणार आहे जे आपल्याला अजून आयडियाच नाही आहे. लाईक वी कांट इव्हन इमॅजिन की काय लेवलला ब्लॉकचेन जाईल. जसं 1990 मध्ये किंवा 95 मध्ये आपण इमॅजिन नव्हतं करू शकलो की इंटरनेट कुठून कुठे जाईल. 98 मध्ये गुगल कंपनी एस्टॅब्लिश झाली होती, 96 किंवा 94 मध्ये अमेझॉन आली होती. ठीक आहे. सो या कंपन्या होत्या आणि मायक्रोसॉफ्ट आणि ऍपल 75 मध्ये आल्या होत्या, 1975. 95च्या वेळी 95-96ला इंटरनेट वॉज व्हेरी न्यू. आणि आज आपण बघतोय की ऑल 7 बिलियन पीपल ऑलमोस्ट, आय मीन लाईक 5 बिलियन पीपल हॅव प्रोबॅबली द फोन्स, आणि त्यांच्याकडे फोन आहे, त्यांच्याकडे इंटरनेट आहे. सो आपली लाईफ आताची विदाउट इंटरनेट वी कांट इव्हन इमॅजिन. सो इन अ व्हेरी सिमिलर वे अँड इन अ व्हेरी डिफरंट वे ॲज वेल, ब्लॉकचेनचा खूप मोठा इम्पॅक्ट होणार आहे. अँड द प्रॉब्लेम इज की ब्लॉकचेन इज अ प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट ॲज वेल. म्हणजे एवढी पण सिम्पल नाही आहे, कारण टेक्नॉलॉजी थोडीशी अजून ॲडव्हान्स्ड आहे. सो इव्हेंच्युअली बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतील आणि नॉर्मल नॉन टेक्निकल लोक खूप इझिली कॉन्ट्रीब्युट करू यूज करू शकतील. पण या पॉइंटला नॉन टेक्निकल लोकांकडे एखादी क्रिप्टो असणं किंवा क्रिप्टो वापरणं इज व्हेरी अनलाइकली. आणि तिथून मग आता असं होतंय की नॉट जस्ट मराठी, आय मीन एनी नॉन टेक्निकल पर्सन इन द वर्ल्ड इज व्हेरी अनलाइकली टू हॅव एनी क्रिप्टो ॲज सच किंवा NFT किंवा अँड नॉट जस्ट फॉर मेकिंग मनी. ओके, आय मीन ऑफकोर्स क्रिप्टोमध्ये खूप लोकांनी पैसे टाकलेत पैसे कमवण्यासाठी, पण ब्लॉकचेनचा ॲज अ युजर यूज करणं, ॲज अ युजर, ओके, नॉट ॲज अ प्रोग्रामर, ॲज अ युजर यूज करणारे हार्डली कोणी लोक असतील नॉन टेक्निकलमध्ये. मोस्टली जे युजर्स आहेत ब्लॉकचेनचे ते टेक वर्ल्ड मधलेच आहेत मोस्टली, की जे म्हणजे एक तर जे म्हणजे टेक सॅव्ही आहेत बेसिकली. तर नॉन टेक्निकल ऑलरेडी कन्झ्युमर्स नाही आहेत आणि ब्लॉकचेन कठीण असल्यामुळे आणि ब्लॉकचेनच्या सगळ्या ऍप्लिकेशन्स वापरायला आपल्याला थोडीफार क्रिप्टो लागणार, कोणता ना कोणता क्रिप्टो विकत घ्यावा लागतो, मग तो ट्रान्सफर करावा लागतो मेटामास्क मध्ये वगैरे वगैरे. 3-4 गोष्टी आहेत. तर त्या सगळ्या समजून घ्यायला जरा थोडस म्हणजे इट टेक्स टाइम. आणि रिसर्च करायला युट्यूबवर एवढा कॉन्टेंट आहे की यू विल गेट लॉस्ट. म्हणजे तुम्ही क्रिप्टोचे व्हिडिओज बघाल तर एवढ्या व्हिडिओज आहेत की कुठून सुरुवात करायची, कोणता बघायचा, कोणता चांगला आहे नाहीये, तर तुम्हाला बऱ्यापैकी वेळ द्यावा लागेल, काही तास द्यावे लागतील. लाईक बेसिक इन्फॉर्मेशन समजून घेण्यासाठी सुद्धा एक 15-20 तास व्यवस्थित लक्ष देऊन तुम्हाला त्या गोष्टी चांगले व्हिडिओज बघायला लागतील, तेव्हा कुठे एक माइंडसेट तयार व्हायला सुरुवात होईल. ठीक आहे. मग प्रॉब्लेम येतो की मराठी मध्ये असा लेवलचा कॉन्टेंट नाहीये, आणि थोडाफार असेलही तरी खूप डेप्थ मध्ये नाहीये आणि इनफही नाहीये. तर गोइंग फॉरवर्ड 20 इयर्स 30 इयर्स डाऊन द लाईन, की जिथे म्हणजे बेसिकली असं आहे की मराठी लँग्वेज इरिलेव्हंट नको व्हायला ब्लॉकचेनच्या स्पेसमध्ये. दॅट इज इन शॉर्ट इज व्हॉट आय से. आणि त्याच्यामुळे मी ह्या सगळ्या स्ट्रीम्स मराठीमध्ये करतोय. अदरवाईज
अदरवाईज ऍक्च्युली असंही चॅनल सुरू करायचा काही विचार नव्हता खरं म्हटलं तर. इट्स जस्ट लाईक की स्वतः स्वतः म्हणजे म्हणजे बेसिकली मी जर चॅनल नसतं सुरू केलं तर प्रॉब्ली मी माझ्या कम्प्युटरवर मी काय करतोय ते रेकॉर्ड करण्यासाठी मे बी युट्यूबला वापरलं, स्टोरेज म्हणून वापरलं असतं बेसिकली मी युट्यूबचं लाईव्ह स्पेस. का? कारण मला बेसिकली मी काय बघतोय हे रेकॉर्ड करायचंय, सो दॅट त्याचा ट्रॅक मला माझ्या स्वतःसाठी ठेवता येईल आणि मी समरी पण काढू शकतो की मी आज काय शिकलो, त्याचे एक नोट्स काढू शकतो आणि त्या डेली समरी मला मेंटेन करायची आहे. तर आता बेसिकली असं आहे की मी जर रेकॉर्ड नाही केला तर मला ऍक्च्युली मनामध्ये लक्षात ठेवावं लागेल की अरे मी सकाळी 10 ते 11 हे शिकलो आणि लगेच नोट डाऊन करा, 12 ते 1 मध्ये मी हे केलं आणि ते नोट डाऊन करा, मग संध्याकाळी हे केलं, आणि दिस इज टू मच ऑफ एन एफर्ट. म्हणजे हे करू शकतो आणि हे मी केलं सुद्धा आहे की अवर टू अवर नोट्स काढल्यात की काय काम झालंय, मग ते काम ऍक्च्युअल काम असो की ते काम जस्ट रॅन्डम इंटरनेटवर रॅन्डम सर्फिंग असो किंवा युट्यूब असो. आय लाईक टू मेंटेन नोट्स समटाइम्स. तर मग बेसिकली रेकॉर्डिंग मग हे एक एक तासाने किंवा थोड्या थोड्या वेळाने नोट्स काढणं वगैरे हे बऱ्यापैकी इट जस्ट डिफिकल्ट, इट जस्ट डझंट हॅपन. 2 दिवस होईल, तिसऱ्या दिवशी नाही होणार, परत चौथ्या दिवशी तुम्हाला मग ते मागे लागून मन मारून करावं लागेल. सो देन व्हॉट आय थॉट की ओके आय जस्ट रेकॉर्ड माय स्क्रीन, आणि स्क्रीन रेकॉर्ड करून ऍटलिस्ट मी माझ्याकडे पूर्ण स्क्रीन रेकॉर्ड असेल तर मग मी फास्ट फॉरवर्ड करून ऍट द एंड ऑफ द डे किंवा कधीतरी एखाद्या दिवशी बसून पूर्ण मागच्या 7 दिवसांच्या नोट्स काढून शॉर्ट मध्ये त्या नोट्स प्रेझेंट करू शकतो, सो दॅट 4 तासाचं माझं स्क्रीन शेअरिंग होते, पण त्या 4 तासांमधून 4च मेन बुलेट पॉइंट्स आलेत की जे खऱ्या अर्थाने लोकांना कामात येतील किंवा मला स्वतःला ट्रॅक ठेवायला ते 4च पॉइंट्स कामात आहेत. पण त्या 4 पॉइंट्स काढण्यासाठी जर मी स्क्रीन रेकॉर्ड केली तर आय कॅन डू इट एनी टाइम. सो दॅट वॉज द प्रायमरी थॉट अँड दॅट वुड हॅव बीन द प्रायमरी थॉट एनिवे, आणि दॅट्स वेअर आय विल यूज युट्यूब की युट्यूबवर डायरेक्ट स्ट्रीम केलंय तर डेटा डायरेक्ट सेव्ह होतोय, आणि जर डेटा डायरेक्ट सेव्ह झालाय तर मी कधी पण ऍक्सेस करू शकतो. इवन आफ्टर 10 years आय कॅन गो बॅक आणि आय कॅन सी की ओके 1 एप्रिलला मी हा प्रोजेक्ट बघितला होता किंवा 2 एप्रिलला मी हा व्हिडिओ बघितला होता आणि मी या नोट्स काढल्या होत्या, जर जर मला बघायच्या असतील तर. ठीक आहे. सो यूट्यूब ॲज अ स्टोरेज फॉर माय ओन वर्क हे पहिली यूज केस आहे. दॅट वॉज द फर्स्ट थॉट की ज्याच्यामुळे मी म्हणजे प्रॉब्ली स्ट्रीम्सला करायला म्हणजे सुरुवात केली. बट द सेकंड, आणि दॅट्स वाय इवन आता मी जे बोलतो इट्स व्हेरी सॉर्ट ऑफ इट्स लाईक आय एम टॉकिंग विथ माय सेल्फ इन अ वे, or because because I'm not actually promoting any stream or not even really trying to grow the channel as such. I think you can see that as well through my previous videos and even this video that it's not very polished. It's just like very informal. तर देन द सेकंड थॉट कम्स की ओके जर मी माझी स्क्रीन शेअर करतोच आहे स्वतःसाठी तर मग वाय नॉट जस्ट डू इट इन मराठी, आणि थोडंफार अधूनमधून बोलत राहा सो दॅट जर कोणी हे व्हिडिओ बघितलेच तर त्यांना कळेल की मी काय करतोय, आणि त्या त्या अनुषंगाने ऍटलिस्ट त्यांना ते प्रोजेक्ट विषयी पण 4 गोष्टी कळतील, क्रिप्टो आणि ब्लॉकचेन विषयी पण बऱ्याच गोष्टी कळतील आणि हँड्स ऑन नॉलेज मिळेल वगैरे वगैरे. सो देन दॅट्स वाय आय थॉट ओके मी म्हणजे मराठीमध्ये बोलेल, आणि या आय मीन मे बी पुढे जाऊन थोडेसे सिरियस छोटे व्हिडिओज पण युजफुल व्हिडिओज की जे कमी वेळामध्ये नॉर्मल नॉन टेक्निकल लोकांना डायरेक्टली क्रिप्टो स्पेसमध्ये आणतील असे व्हिडिओ सुद्धा एज्युकेशनल व्हिडिओज मी बनवेल. बट राईट नाव इट जस्ट दॅट की जे मी स्वतः रिसर्च करतोय ते मी स्ट्रीम करतोय आणि ते आय एम जस्ट पुटिंग इट आउट देअर. तर या सो या विषयावर आपण कुठून आलो? ऑल राईट. या तर मग इथे
सो देन व्हॉट हॅपन्स इज की प्रत्येक दिवशी नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च होत आहेत, राईट, आणि होत राहणार आहेत पुढच्या बऱ्याच वर्षांमध्ये. नवीन नवीन गोष्टी येत राहतील क्रिप्टो स्पेसमध्ये, आणि सगळ्या प्रोजेक्ट्समध्ये सॉर्ट ऑफ सर्टन अमाऊंट ऑफ कॉइन्स किंवा सर्टन अमाऊंट ऑफ टोकन्स किंवा NFTs हे रिझर्व केले असतात मार्केटिंगसाठी, गिव्ह अवेला किंवा त्यांची व्हाईट लिस्टिंगसाठी, अर्ली मेंबर्ससाठी वगैरे वगैरे. सो व्हॉट आय वॉज थिंकिंग इज की जर तुम्ही हे स्ट्रीम्स फॉलो करतायत सिरियसली, आय मीन व्हिडिओज आर नॉट पॉलिश्ड, व्हिडिओज मोठे आहेत, लांब आहेत, आणि मी बऱ्यापैकी विषयांतर सुद्धा करतो या गोष्टींमध्ये, पण तरी सुद्धा तुम्ही जर कंटिन्युअसली बघतायत या गोष्टी, तर आय वुड लाईक यू टू ॲटलिस्ट सॉर्ट ऑफ look into these projects as well and see whether you can get one of these giveaways. आणि इव्हेंच्युअली लेट्स से जर आपली अशी लोकांची एक 10-15 लोकांची किंवा 20-25 लोकांची एक टीम झाली की जे 20-25 लोक ऍक्च्युअल मध्ये स्ट्रीम फॉलो करतायत आणि त्यामुळे या प्रोजेक्ट्स मध्ये पण इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत किंवा त्या प्रोजेक्टला बघतायत आणि समहाव थोडंफार ट्विट करतायत त्या प्रोजेक्ट विषयी किंवा इन्स्टावर पोस्ट करतायत काहीतरी किंवा त्यांचा डिस्कॉर्ड प्रोजेक्ट जॉईन करून थोडेफार मे बी डिस्कॉर्डमध्ये ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ठेवलं आहे, त्यांचं ट्विटरवर लाईव्ह टॉक होतात, त्या लाईव्ह टॉक मध्ये अटेंड करतायत वगैरे वगैरे. जर असे 20-25 लोक वेगवेगळे प्रोजेक्ट फॉलो जर करत असतील तर इट्स व्हेरी लाईकली दॅट आपण ॲज अ कम्युनिटी, ॲज अ स्मॉल कम्युनिटी क्रिप्टो बाराखडीची कॅन ट्राय टू गेट दिस फ्री गिव्हअवेज, आणि यांची व्हॅल्यू इव्हेंच्युअली ही खूप जास्त होणार आहे. आय मीन नॉट सगळ्यांचीच, बट इट कॅन हॅपन. लाईक फॉर एक्झाम्पल जेव्हा युनिस्वॉपने एअरड्रॉप आणला होता, तर युनिस्वॉपने एअरड्रॉप आणला होता. एअरड्रॉप म्हणजे काय की ज्या लोकांनी युनिस्वॉप प्रोजेक्ट वापरला होता, युनिस्वॉप इज दिस प्रोजेक्ट, इट हा फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आहे ऍक्च्युअली. लाईक वझिरेक्स किंवा बायनान्स किंवा कॉइनडिसीएक्स हे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज झाले. युनिस्वॉप इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज. आय डोंट नो की हा फर्स्ट होता की नाही, बट दिस वॉज द मोस्ट पॉप्युलर, आणि हा इथेरियम साठी नंबर 1 एक्सचेंज आहे. म्हणजे तुम्ही तुमचा कोणताही कॉइन दुसऱ्या कॉइनवर कन्वर्ट करू शकता. सो फॉर एक्झाम्पल मी इथ वरून मला सपोज माझ्याकडे USDT आहे लेट्स से, ओके, सो आय हॅव USDT आणि मला मला USDT वरून पॉलिगॉन विकत घ्यायचा आहे, तर आय कॅन जस्ट बाय इट फ्रॉम दिस, आणि हे स्ट्रेट बाईंग होईल. आणि हे बाईंग मध्ये कोणाला ब्रोकरेज देत नाही आपण. ऑफकोर्स या या प्रोटोकॉलला थोडी फीज जाते, आणि ती फीज मग त्या लोकांना मिळते की ज्यांनी USDT आणि मॅटिकच्या लिक्विडिटी पूल मध्ये इन्व्हेस्ट केले. सो म्हणजे ज्या लोकांनी हे आणण्यासाठी काम केलंय किंवा त्यांनी त्यांचे पैसे लावले आहेत ही सिस्टम आपल्याला द्यायला, त्यांना याची फी सर्टन फी मिळेल, आणि ते हजारो लोक आहेत. देर इज नो वन सिंगल पर्सन. आणि अदरवाईज जर तुम्ही बायनान्स किंवा वझिरेक्स किंवा कॉइनडीसीएक्स वरून सपोज विकत घेतायत, तर मग ती ब्रोकरेज फी त्या कंपनीला जाते, आणि मग इट्स अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, पण ही डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटी आहे. सो युनिस्वॉपने पूर्वी त्यांच्या इनिशियल युजर्सला फ्री कॉइन्स दिले होते जेव्हा यांनी स्वतःचे टोकन्स आणले तेव्हा, आणि जेव्हा त्याची युनिस्वॉपची मार्केट प्राइस वाढली तेव्हा त्या टोकन्सची किंमत जे फ्री मध्ये मिळालेले त्याची किंमत ऑलमोस्ट $5,000 पर्यंत गेली होती. लाईक खूप लोकांना $1,000 वरती फ्री कॉइन्स मिळाले. ऑल. सो आपण बघू इथे की 2 पासून ऑलमोस्ट 33 पर्यंत 42 पर्यंत गेला होता, आणि आता अगेन खाली आहे वगैरे वगैरे. बट या आय मीन that's like $5,000 free money just by being early in the project. तसंच डीफाय किंगडम ज्याच्यावर मी स्ट्रीम्स बनवल्यात, त्यांनी जेव्हा त्यांना त्यांचे Gen 1 Gen 0 हिरोज आणले होते. सो आपण जर इथे टॅबनवर जाऊ, त्यांच्या सुरुवातीच्या लोकांना त्यांनी हिरोज, एक तर काही लोकांना गिव्ह अवे मिळाला होता आणि काहींना खूप स्वस्तात मिळाला होता. तर इथे जर आपण बघितलं की जनरेशन 0 हिरो जर आज एका हिरो बघितला
तर मिनिमम इज 2600 ज्युएल. ठीक आहे, दिस इज मिनिमम. लाईक दॅट्स अ फ्लोअर प्राइस 2700 वगैरे, आणि मग ती वाढत वाढत 5000 पर्यंत जात असतील ते. तर 2600. आणि सपोज आज आपण आत्ताची ज्युएलची किंमत जर बघितली, $10, $26,000. $26,000चं कार्ड काही लोकांना फ्रीमध्ये मिळालं आहे. वाय? बिकॉज दे वर अर्ली, किंवा दे हेल्प देम मार्केट, कम्युनिटीचे पार्ट होते, मल्टिपल वेज, बट दे वेर देअर. जेव्हा प्रोजेक्ट चालू झाला तेव्हा दीज गाईज वेर देअर. आणि द प्रोजेक्ट सेड की ओके, तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करतायत, हे घ्या जेन झिरोचं कार्ड. इव्हन डेव्हलपर्सला माहित नव्हतं की एवढी प्राइस होईल केव्हा ना केव्हा, किंवा ज्वेलची कॉस्ट एवढी होईल, कारण ज्वेल तर $1 कमी होता. तर दॅट इज द थिंग. आय मीन, आणि आय थिंक मे बी यू कॅन drop maybe a comment, or maybe I create some Google form at some point of time. ठीक आहे, राईट नाव इट्स जस्ट अ थॉट. पण जे लोक सिरियसली असतील, मी केव्हा ना केव्हा एखादा गुगल फॉर्म बनवेल, आणि तो गुगल फॉर्म मी माझ्या स्ट्रीम मध्येच वाटलंच तर लाईव्ह बनवेल, आणि आय विल शेअर अ लिंक. आणि जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल, लाईक इफ यू आर सिरियसली परस्युइंग दिस ब्लॉकचेन स्पेस ॲज युअर करिअर, और लाईक नॉट इवन ॲज करिअर, पण सिरियसली लुकिंग ॲट इट, की तुम्ही 8 तास कुठे ना कुठे काम करतायत, पण 2-4 तास तुम्ही तरी सुद्धा दिवसातले क्रिप्टो किंवा ब्लॉकचेन मध्ये इन्व्हॉल्ड आहात, काही ना काही करत वगैरे वगैरे, तर आय थिंक यू आर अ राईट फिट फॉर दिस थिंग. तर तुम्ही ह्याला अप्लाय करू शकता. आय मीन अप्लाय म्हणजे तुम्ही जस्ट गुगल फॉर्मवर भरून मला सांगू शकतात की ओके, आय एम इंटरेस्टेड. आणि मग आपण काय करू शकतो की असे जे नवीन प्रोजेक्ट्स आहेत, आता मी हा पहिला प्रोजेक्ट डिफाय किंगडम मी पहिल्यांदा कव्हर केला होता. आय थिंक दिस गोट्स डाओ हा दुसरा प्रोजेक्ट मी बघतोय. आणि मी जेव्हा डिफाय किंगडम कव्हर केला तेव्हा मला तो माहिती होता ऑलरेडी. मी ऑलरेडी हिरो विकत घेतला होता वगैरे वगैरे. यांच्याविषयी मला काहीच माहित नाहीये, गोट्स डाओ विषयी. पण असे प्रोजेक्ट्स मी एनिवे स्वतः रिसर्च करत राहील, आणि मी ते स्ट्रीमही करत राहील. सो जर तुम्ही गुगल फॉर्म भरला आणि आपली एक अशी टीम बनली साधारण काही लोकांची, तर व्हॉट वी विल डू की वी विल ट्राय टू help them market, will be a part of their community, we'll see how we can help them as well. आणि मराठी कम्युनिटीमध्ये तर आय डोंट नो, आय मीन त्यांना काही मराठीशी घेणं देणं असेलही असं पण नाही काही, बट ऍटलीस्ट इव्हन ॲट अ लार्ज स्केल इंडिया लेवलला सुद्धा, ऍटलीस्ट ॲट इंडिया एव्हरीबडी इज लुकिंग व्हेरी वेल राईट नाव ॲट इंडिया, कारण इंडिया टॅलेंट खूप आहे आपल्या इथे. So we can help them somehow in some way, and in exchange we might get some free giveaways किंवा free NFTs किंवा free tokens जर एखादा टोकनचा प्रश्न. आणि collectively we'll find a way to split that amongst this small team of people. सो आज सपोज तुम्ही तुमच्यापैकी कोणीतरी एकाला ही गोट मिळाली, आणि दुसऱ्याला सपोज वेगळ्या प्रोजेक्ट मध्ये दुसरं काहीतरी मिळालं, आणि तिसऱ्याला काहीतरी तिसरं मिळालं. ठीक आहे, तर विल ट्राय टू फाइंड अ वे की जिथे सगळ्यांची व्हॅल्यू वेगवेगळी असेल. विल सी की ऍटलिस्ट इट्स सॉर्ट ऑफ शेअर्ड इन सम वे. Maybe we'll create a DAO for that. We'll see. But this will be a small team, so 4-5 लोकांची टीम, किंवा मे बी 10, किंवा इव्हेंच्युअली 20. बट फॉर नाऊ आय थिंक 4-5 लोक आर इनफ, आणि दॅट वुड बी गुड ऍक्च्युली. तर अँड वन ऑफ दीज रिवॉर्ड्स विल गिव्ह यू अ गुड मनी आय थिंक. सो इमॅजिन कन्सिस्टंटली 1 वर्ष 300 प्रोजेक्ट्स आहेत, 1 वर्ष कंटिन्युअसली यू आर हेल्पिंग डिफरंट प्रोजेक्ट्स, आणि तुम्हाला 10-15 प्रोजेक्ट्समध्ये काहीतरी गिव्हअवेज मिळाले, आणि त्यामधला एखादा प्रोजेक्ट मोठा झाला, तर यू गेट लाईक अ गुड फ्री मनी ॲक्च्युली, विच इज ऑलवेज गुड. लाईक इवन बोर्ड एप यॉट क्लबमध्ये आय थिंक एनिवे, सो त्यांनी गिव्हअवे दिला नसेल, त्यांचे विकत घेताना मात्र स्वस्त होते, 0.01 इथ, म्हणजे लिटरली $30-40-50 विकत होते, आणि $50ची आज व्हॅल्यू $3 लाख आहे. लाईक $50 जर बोर्ड एप विकत घेतला असता तेव्हा, तर आज तो $3 लाख आहे. दॅट इज द
reality, I think, today's reality. Anyway, so that was that. As a small team of crypto barakadi, we can try to help projects, आणि in return आपल्याला मे बी गिव्ह अवेज किंवा काहीतरी फ्री स्टफ मिळू शकतो NFT किंवा आणि ऑल प्रोजेक्ट्स लाईक एव्हरी क्रिप्टो प्रोजेक्ट दे हॅव मार्केटिंग बजेट, कारण विदाउट मार्केटिंग यू कॅन्ट मेक इट. सो प्रत्येकाकडे मार्केटिंग बजेट आहे आणि त्यांच्या टोकनॉमिक्स मध्येच मेन्शन केलं असतं की 17%, 20%, 15% मार्केटिंगसाठी ठेवलं आहे, कम्युनिटीसाठी ठेवलं आहे. मग त्या 15% मध्ये ते थोडं पिरियड मध्ये लाईक ओव्हर फ्यू मंथ्स त्यांना ते डिस्ट्रीब्यूट करायचे असतात आणि एकालाच नाही द्यायचे, तर त्यांना मल्टिपल लोकांना द्यायचे असतात ते. सो त्यांची वेगळी स्ट्रॅटेजी असते मार्केटिंगसाठी. तो त्यांच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये समहाऊ जर आपण फिट झालो किंवा आपण स्वतःला फिट करून घेतलं त्यांच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये, तर चान्सेस आहेत की काही फ्री गिव्ह अवे आपल्याला मिळू शकतात. What are benefits of owning a goat? Mofo goats are primarily focused on empowering creators around the globe to utilize Web3 and collaborate. ठीक है, they can connect and collaborate in real life. Behind the scenes look at music and movies made by community professionals. NFT holders will have a voice and part in the governance of Goatsdao. Firstly, by granting our DAO holders governance right as well as voting privilege for decisions that affect them directly, like what gets produced or where it gets sold. ठीक है, goat holders enjoy commercial usage rights to their goats. ओके, सो बऱ्यापैकी युटिलिटीज हे लोक प्लॅन करतायत. So basically it seems ki so mostly okay, I think it will be the artist who will own the goat, who would like to own a goat. I think ki if I am a musician, if I hold their goat, तर I can meet other people, की अदर आर्टिस्ट की ज्यांच्याकडे गोट आहे, त्यांच्याबरोबर मी कोलॅबरेट करू शकतो रिअल लाईफमध्ये. किंवा जर मी सिम्पली नॉन आर्टिस्ट आहे पण तर मला बिहाइंड द सीन्स ऍक्सेस मिळू शकतो दुसऱ्या गोट मेंबर्सचा च्या वर्क्सचा किंवा मूवीजचा, म्युझिकचा वगैरे वगैरे. ऑल राईट. आणि जर माझ्याकडे हे NFT असेल, गोट NFT, तर मी हे गोट्स डाओवर वोटिंग करू शकतो किंवा प्रपोजल लॉन्च करू शकतो किंवा या प्रोजेक्टची थोडीशी दिशा ठरवायला सुद्धा माझे ओपिनियन शेअर करू शकतो. ठीक आहे. आणि आय थिंक द प्रोडक्शन काही काही केसेस इट्स अ गेस, these guys might produce their own stuff. I think like maybe like goats has their own music, goats has their own movies or short films or documentaries कलेक्टिव्हली, आणि देन गोट्स डाओला त्याचे पैसे जे आहे ते डाओच्या ट्रेजरीमध्ये जातील. आणि मग त्या व्हिडिओजने किंवा त्या म्युझिकने जे काही पैसे कमवलेत ते त्याचं सर्टन राईट्स, युसेज राईट्स सुद्धा या NFT लोकांना मिळू शकतो. म्हणजे जर गोट्स डाओने उद्या एखादी मूव्ही आणली किंवा एखादा म्युझिक आणला आणि माझ्याकडे NFT आहे फक्त गोट्स डाओचा, तर आय थिंक मी सर्टन अमाऊंट मध्ये ते यूज करू शकतो माझ्या वर्कमध्ये सुद्धा. लाईक कॉपीराईटचा इश्यू नाही येणार. आय थिंक दॅट इज व्हॉट दे मीन. आय होप दॅट्स माय गेस दॅट्स व्हॉट दे मीन. तर ठीक आहे. ओके, सो फार सो गुड. मिंटिंगचा सीन काय आहे, लॉन्च झालाय नाही झालाय बघू आपण. नेक्स्ट. मिंट 1 गुड्स मिंटेड. ओके, 347 मिंट झालेत आणि आता मिंटिंग चालू आहे आणि मी अजून मिंट घेतला नाहीये. पण आय डोंट नो, लाईक 347च लोकांनी विकत घेतले, 3600, आणि प्राइस आपण बघितली इट्स लाईक 0.15, विच इज लाईक इथेरियम वाढलाय
इथेरियम जरी पडला सपोज 2500 पर्यंत आला काही दिवसांमध्ये, जो प्रॉबॅबिलिटी चान्सेस कमी आहे, पण 3000 पकडला आपण तर 3000चा 0.15 इज $450, विच इज ऑलमोस्ट लाईक 35,000 रुपये. आय थिंक दॅट्स टू मच राईट नाऊ. आय मीन 35,000 रुपये जर इन्व्हेस्ट करायचे असेल तर यू हॅव टू बी व्हेरी शुअर दॅट दिस इज वर्थ इट. त्याच्यामुळे आपल्याला त्या डिसिजनला जायच्या आधी या सगळ्या लोकांचे ट्विटर बघायला लागतील, त्यांचे डिस्कॉर्ड बघावं लागेल, आणि त्यांच्याशी बोलावं लागेल. एक्झॅक्टली प्लॅन काय आहे, कोण आर्टिस्ट आहेत, काय गोष्टी येत आहेत वगैरे वगैरे. आय मीन लॉट ऑफ थिंग्स. आणि इव्हन ते NFT सेल आउट होतील की नाही, कारण NFT विकत घेतल्यानंतर if it's a long term project then it's better not to resell it. Otherwise most of the NFT project तुम्ही बघितले असता, लोक विकत घेतात NFT आणि लगेच विकतात थोडंसं एक्स्ट्रा हाय अमाऊंटला, आणि दॅट्स वॉट मेनी पीपल डू. तर मला वाटतं जर हा प्रोजेक्ट सिरियस असेल तर देर इज नो व्हॅल्यू इन डुईंग दॅट. आय थिंक आय मीन इफ दिस प्रोजेक्ट गोज बिग then it's best that you don't sell it. So it's like की ओके तुम्ही इन्व्हेस्ट केलेत 35,000-40,000 and then you forgot about it, की and that's a big money. So I don't know, but I think त्यांचे somehow if we can get a free goat because through their giveaways, मार्केटिंग गिव्हअवे वगैरे समहाऊ काहीतरी करून जर एखादा फ्री गोट मिळाली, नथिंग लाईक इट ऍक्च्युअली, राईट? सो या लेट्स कीप दॅट इन माइंड. त्यांचा पेपर बघू आपण. सो आय वॉन्ट गो टू डिस्कॉर्ड राईट नाव, कारण त्याचा डिस्कॉर्ड बघायला इट विल मे बी आपण नेक्स्ट स्ट्रीम मध्ये बघू यांचं डिस्कॉर्ड, आणि ट्विटर वगैरे पण आपण मे बी नेक्स्ट स्ट्रीम मध्ये बघू. आय थिंक दिस इज एनिवे लॉंग स्ट्रीम राईट नाव. 1 तास तर झालाच आहे आपल्याला. आपण फक्त या 2-3 गोष्टी बघू आता, हे सोडून देऊ. या बट ओके, हे जर तुम्हाला माहिती नसेल तर व्हेरी क्विकली, माझ्याकडे इथेरियम 0 आहे. ओके, आता मला जर हा विकत घ्यायचा असेल तर 0.15 ETH द्यायचे. तर 0.15 ETH देण्यासाठी मला ते माझ्या मेटामास्क मध्ये आणि आणावे लागतील. मेटामास्क हा ब्राउझर एक्सटेन्शन आहे, ठीक आहे. आणि मेटामास्क मध्ये अकाउंट क्रिएट करायला तुम्हाला सीड फ्रेज मिळेल, प्रायव्हेट की मिळेल, आणि तुम्ही ती सीड फ्रेज कुठेतरी वहीमध्ये लिहून ठेवायला पाहिजे. ती सीड फ्रेज तुम्ही कम्प्युटरवर नका लिहू, ईमेल मध्ये नका लिहू, कोणत्या नोटपॅड ऍप मध्ये नका लिहू, पेपरवर लिहा. आणि रॅन्डम पेपरवर नका लिहू, नोट एखाद्या वहीमध्ये लिहा, कारण वही हरवणार नाही, पेपर हरवू शकतो. आणि 2 वह्या मेंटेन करा, आणि दुसऱ्या वहीमध्ये पण तुम्ही बॅकअप म्हणून ठेवा, आणि ते दुसरी वही कुठेतरी डिपॉझिट बॉक्स मध्ये किंवा कुठेतरी ठेवून द्या की ज्याचा ऍक्सेस कोणाला मिळणार नाही. आणि हा ऍडवाइस इज फॉर दिस, की जर तुम्हाला लॉंग टर्म क्रिप्टो प्ले करायचा असेल, किंवा आणि दॅट्स व्हॉट आय थिंक लार्ज स्केल ऑफ ह्युमॅनिटी विल बी युझिंग क्रिप्टो इन ओव्हर फ्यू इयर्स. इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स आपण खूप लोक व्हेरी इझिली क्रिप्टोमध्ये पैसे ट्रान्सफर करतील एकमेकांना. तर इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुम्ही तुमची प्रायव्हेट की आणि सीड फ्रेज जी आहे ती तुम्ही कम्प्युटरवर किंवा पीसीवर स्टोअर करत नाही आहात, कारण कम्प्युटर हॅक झाला, ईमेल हॅक झाला, किंवा ते नोटबुक ॲप्स कोणतं पण, सपोज तुम्ही ॲप वापरताय व्हॉट्सॲपवर, टेलिग्रामवर किंवा दुसऱ्या एखाद्या याच्यावरून तुम्ही त्या टाकल्यात स्वतःसाठी, तर त्या गोष्टी नका करू बेसिकली. आजच मी एक व्हिडिओ बघितला, दिस गाय त्याचं मेटामास्क हॅक झालं समहाऊ, आणि ते 3-4 वर्षापासून तो वापरत होता. $36 मिलियन ची अमाऊंट त्याच्या अकाउंट मधून गायब झाली. 36 मिलियन. ओके, आणि त्याचा हे मेटामास्क वॉज ऑन 3 डिफरंट कम्प्युटरवर पण आहे, आयपॅडवर पण आहे, फोनवर पण आहे. नॉट आयपॅड, आय थिंक फोन वगैरे वगैरे. त्याने सांगितलं की मी माझ्या सीडी फ्रेज ज्या आहेत त्या टेलिग्रामवर पाठवल्या होत्या स्वतःलाच, सो दॅट मी मोबाईलवरून ऍक्सेस करू शकेल वगैरे वगैरे, अशा गोष्टी केल्या होत्या. आणि अकाउंटही खूप पूर्वीचं होतं, आणि यू डझंट नो की कसं हॅक झालंय. बट द फॅक्ट इज दॅट हॅक्स हॅपन. सो, आणि ठीक आहे, आता आपल्या अकाउंटमध्ये जेव्हा आपण स्टार्ट करतो तेव्हा खूप कमी पैसे असतात, किंवा याच्यामध्ये आपण जास्त ठेवतही नाही. सो इट्स नॉट लाईक दॅट.
बट जसं जसं ओव्हर पिरियड तुम्ही जास्त इन्व्हॉल्व्ह व्हाल प्रोजेक्टमध्ये, तेव्हा आणि तुमची वेल्थही वाढेल क्रिप्टोमधली, देन इट बिकम्स इम्पॉर्टंट की तुम्ही या सर्व गोष्टींची खबरदारी घेतायत. आता या पॉइंटला 1,000-2,000 रुपयाचे काही आपण ठेवल्यात गोष्टी, तर हॅकर्सला काही इन्सेंटिव्ह सुद्धा नाहीये 2,000 रुपये 3,000 रुपयाचं काही गोष्टी हॅक करायच्या. हॅकर्स आर मोस्टली आफ्टर लाईक $1,000,000 $2,000,000 ऑर वॉट एव्हर लाईक दॅट. सो एवढी नाहीये, बट इट्स बेस्ट की तुम्ही जर नवीन अकाउंट तयार करताय तुमचं स्वतःचं, तर ती सीड फ्रेज आणि प्रायव्हेट की दोन्ही वहीमध्ये लिहा, ऑनलाईन कुठेच ठेवू नका. ठीक आहे. सो देन द क्वेश्चन इज की इथे 0 दिसत आहे, तर इथे मी कसे आणू 0.15. तर द इझिएस्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज, सो गिवन दॅट वी आर इंडिया, जर बाहेर असतं तर तुम्ही स्ट्रेट अवे इथून बाय करू शकले असतात. दॅट वुड हॅव बीन द व्हेरी सिम्पलेस्ट थिंग. पण बायनान्स किंवा वझिरेक्स सारखे ऍप मधून तुम्ही जेव्हा आपण विकत घेतो क्रिप्टो, तर तिथून मग विड्रॉलचा ऑप्शन येतो. तर तिकडे विड्रॉलमध्ये जायचं आणि विड्रॉलमध्ये हा ॲड्रेस टाकायचा तो आपला, आणि तिथून विड्रॉ केलं की ते इथे येईल. मग सपोज मी 1 ETH विड्रॉ केलं बायनान्सवरून, तर मला ते इथे दिसतील. आणि जर मी माझा ॲड्रेस टाकला तर, आणि मग मला इथे एकदा आले की मग मला इथे 1 ETH दिसेल, तर मग मी जेव्हा इथे मिंटवर क्लिक करेल तेव्हा त्या 1 मधून 0.15 वजा होतील. दॅट्स हाऊ इट विल वर्क. आणि इट विल शो मी की किती वजा होत आहे ते पण दिसेल. म्हणजे असं पण नको की यांनी लिहिताना इथे 0.15 लिहिलंय पण कट होताना 0.25 कट होत आहे. तर ते 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 कसं कळेल आपल्याला, जेव्हा आपण मिंटवर क्लिक करतो तेव्हा इथे इथे मेटामास्क मध्येच कळतं की किती किती वजा होत आहेत तुमच्या अकाउंटमधून, 0.15 वजा होत आहेत. तर मग ते तिथून आपल्या लक्षात येतं. तर याच्यावर मी सेपरेट व्हिडिओज बनवेल, आणि दोज विल बी द एज्युकेशनल व्हिडिओज प्रॉपर, की वझिरेक्स मधून किंवा बायनान्स वरून कसे विड्रॉ करायचे, मग विड्रॉल फी एवढी लागते तर विड्रॉल फी कशी वाचवायची, मेटामास्क सेफ कसं ठेवायचं, असे छोटे 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 व्हिडिओज ओव्हर टाइम मी बनवेल. बट आय थिंक आता जर तुम्ही हा स्ट्रीम बघत असाल तर इट्स व्हेरी लाईकली की तुम्ही ऑलरेडी मेटामास्क इन्स्टॉल केलं असेल. सो आय थिंक फॉर यू दिस मे नॉट बी नीडेड ॲज सच. तर दॅट वॉज दॅट. तर आता आपल्याकडे फक्त एक गोष्ट शेवटची राहिली आहे आजसाठी. गोट स्टोरी आपण नाही बघितली का? हा, गोट स्टोरी आपण बघितली. आपल्याला फक्त हा व्हाईट पेपर वाचायचा आहे. ओके, इट्स प्रिटी बिग, पण आय जस्ट गो थ्रू इट आय थिंक राईट नाव. Here are Mofo gods. We are primarily focused on empowering creators. Collaborate with each other. Okay, they can connect and collaborate in real life behind the scenes. त्याच गोष्टी आहेत. ठीक आहे. Table of Goatsdao. DAO is a community owned organization. आपण बोललो ऑलरेडी DAO विषयी. Members are validated by tokens held in their cryptocurrency wallet. Okay. DAO members have governance right to make proposals and voting power on proposals. By owning one goat NFT equal to one vote on proposals. या सो जर आपल्याकडे 10 NFT असतील तर आपल्याला 10 वोटिंग पॉवर मिळेल. आणि वोट जर सक्सेसफुली पास झाला तर देन इट गोज इन दॅट वे, लाईक द एव्हरीवन स्टार्ट्स वर्किंग इन दॅट वे. तर दॅट हॅज अ व्हॅल्यू ॲक्च्युली. गोट्सडाओ विल हॅव कंट्रोल ओव्हर ट्रेझरी वाया प्रपोजल. ट्रेझरी म्हणजे हे पैसे जे यांच्या ट्रेझरीमध्ये आहेत, म्हणजे कलेक्ट झालेले आहेत पैसे या NFT वरून किंवा सर्टन दुसऱ्या गोष्टींवरून, तर ती ट्रेझरी कुठे कशी वापरायची, आणि दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आय थिंक दिस ऍस्पेक्ट, हा ट्रेझरीचा जो ऍस्पेक्ट आहे ना, हा सगळ्या डाओ मध्ये येईल. बिकॉज सी, डाओ कंपनी आहे, कंपनीचा गोल आहे की किंवा गोल पण नाही आहे, पण कंपनी कांट सर्वाइव्ह विदाउट मनी. सो कंपनीला पैसे पाहिजे. पैसे राहतात तुमच्या ट्रेझरीमध्ये. ट्रेझरी इज लाईक अ कॉन्सेप्ट राईट नाव. तर पैसे राहतात ट्रेझरीमध्ये, आणि पैसे कसे खर्च करायचे हे कंपनी ठरवेल. पण कंपनी म्हणजे कोण आहे? तुम्ही, मी, जे NFT होल्ड करतो ते लोक कंपनी आहेत ऍक्च्युली. सो 100 रॅन्डम लोक इक्वल वोटिंग राईट आहेत. तर 100 लोकांपैकी जर 60 लोकांनी प्रपोजल मध्ये वोटिंग केलं, वोट करून ते वोट मंजूर झालं की आपण पैसे इथे खर्च करायचे किंवा इथे इन्व्हेस्ट करायचे, तर ते तसे इन्व्हेस्ट होतील. So it's like everyone has a say in it, and by everyone we mean की one in this case, यांच्या केसमध्ये 1 NFT equal to 1 vote. तर इट्स अन इम्पॉर्टंट थिंग. कारण जर 10 लोकांना वाटतंय की XYZ प्रोजेक्ट मध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करायचे आहेत
आणि 20 लोकांना वाटतंय की नाही एबीसी प्रोजेक्टमध्ये टाकायचे तर 20ला जास्त नंबर असल्यामुळे ते एबीसी मध्ये करतील विच मेक सेन्स ऍक्च्युली. सो ट्रेजरीचा हा आस्पेक्ट सगळ्याच डावामध्ये येईल बेसिकली की ट्रेजरी म्हणजे प्रपोजल्स वरून ते लोक ठरवतात की कुठे इन्व्हेस्ट करायचं किंवा ही ट्रेजरी कशी वापरायची. सो ओके सो दॅट्स वन थिंग. आणि दुसरी इज अ कॉन्ट्रॅक्ट अँड इंटरॅक्शन पर्टेनिंग द डाव. हा म्हणजे डावचं स्वतःचं जे स्ट्रक्चर आहे कारण डाव बेसिकली कोडवर रन होते. सो त्या कोडचा कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काही चेंजेस करायचे असतील किंवा अपडेट्स करायचे असतील तर त्या गोष्टी असतील त्यामध्ये. ठीक आहे. डाव कॉन्ट्रॅक्ट प्रपोजल्स विल रिक्वायर 30% कोरम अँड 70% फॉर इन ऑर्डर फॉर वोट टू पास. ठीक आहे. 70% फॉर पाहिजे आणि कोरमला एक्झॅक्टली काय म्हणायचं. सो लेट्स से कोरम इज अ मिनिमम नंबर. ओके तर 30 मिनिमम पाहिजे 30%. Governance proposals and voting occur on-chain and require transaction. ठीक आहे. Ethereum transaction require paying a transaction fee. Where you submit a proposal, you have to pay the transaction fee. This sucks actually. म्हणजे जेव्हा आपण वोट करू तेव्हा ट्रान्झॅक्शन होईल आणि ते इथेरियमवर सेव्ह होतं की या व्यक्तीने म्हणजे या ॲड्रेसने या प्रोजेक्टला हे वोट केलं होतं. म्हणजे एक्झॅक्टली असं नाही पण इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रान्झॅक्शन गेट्स क्रिएटेड आणि त्या ट्रान्झॅक्शनसाठी आपल्याला ट्रान्झॅक्शन फी आणि गॅस फी पण लागेल आणि इथेरियममध्ये गॅस फी खूप आहे ॲक्च्युली. $30 तर मिनिमम असणारच आहे आजकाल. आय हॅव नेव्हर ट्रेडेड ऑन इथेरियम फॉर दॅट रिझन. इनफॅक्ट यू कॅन सी की मी विड्रॉ पण नाही केले. आय मीन 0 इथ ॲक्च्युली मेटामास्कमध्ये. सो that does suck. बट एनिवे सो प्रपोजल्स सबमिटिंग प्रपोजल्स टू गोल्ड रिक्वायर होल्डिंग ॲटलीस्ट वन. ठीक आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे एक NFT असेल तर आपण आपलं स्वतःचं प्रपोजल आणू शकतो. प्रपोजल्स कॅन रेंज फ्रॉम फंडिंग ॲड्रेसेस टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दॅट इंटरॅक्ट विथ अदर कॉन्ट्रॅक्ट्स. ठीक आहे. मोर डिटेल गाईड. ठीक आहे. ठीक आहे. STR टोकन यांचा स्वतःचा टोकन आहे. गव्हर्नन्स फार्मिंग अँड युटिलिटी. A global entertainment focused network that stores economic and creative energy. Farms 31 मिलियन टोकन्स हे फार्मिंग मध्ये जातील. ठीक आहे. गोट्सचं लोकेशन 160 मिलियन 80% गोट अलोकेशन मध्ये जात आहेत. ठीक आहे. कॉन्ट्रीब्युशन टू बीज डाव. ओके बीज डाव काहीतरी दुसरा प्रोजेक्ट आहे मला वाटतं त्यांचा आणि टीमला 2.5% मिळतील. सो इथे आपल्याला क्लिअरली कळतंय की पूर्ण STR टोकन मधले 2.5% टोकन्स हे टीमला जातील टू रिवॉर्ड देम. ओके. आणि बाकीचे इथे इथे असे जात आहेत. ठीक आहे. आर्चर गोचा कस्टम हँडपेन. ठीक आहे. पॉल आर्चर हे तर आपण बघितलंय. देर विल ओनली बी 10 अवेलेबल इन पब्लिक अँड 140 टुवर्ड्स ऑप्शन. ठीक आहे. Paul Archer is Victoria-based airbrush artist to stars who has worked with everyone from Ginny Simmons of Kiss to Lady Gaga. ठीक आहे. आर्चर विषयी सध्या आपण स्किप करू. मोफो गोट्स तर आपण बघितलं 5,000 ॲट द कम्प्लिशन विल अवॉर्ड इच गोट 32,000 STR. ओके. सो हा नंबर जो आहे सो लेट्स से कॅल्क्युलेटर ओपन करू आपण. 32,000 STR मिळेल आणि त्यांनी काय सांगितलं होतं की 4,850 आहेत. सो होतात 155 मिलियन गोट्स अलोकेशन आणि ऑलमोस्ट 60 आहेत. सो उरलेले अजून काहीतरी असतील. ॲक्च्युली लेट्स डू 5,000 इंटू 32,000. सॉरी 5,000 इंटू 32,000 160. या सो दिस अलोकेशन मी ॲक्च्युली आय वॉजंट व्हेरी शुअर की काय. आय गॉट इट नाव. म्हणजे काय होतंय की 32,000 STR टोकन मिळतील एका NFT ला आणि टोटल 5,000 आहेत. भले पण 150 हँड पेंटेड आहेत आणि 4,850 हे AI जनरेटेड आहेत. टोटल 5,000 आहेत. प्रत्येकाला इक्वल मिळत आहेत. सो जर आपण एक NFT विकत घेतला तर आपल्याला फक्त वोटिंग राईट्स मिळत नाही, आपल्याला 32,000 टोकन पण मिळत आहेत ॲट द सेम टाइम. ठीक आहे. 1 year after Mofo Goats complete public allocated STR tokens will deal over will 10 of years with option to reduce to 1 year via road cases. All Mofo Goats have a Archer goat tax of 50%. We don't know that.
रोड केसेस कॅन बी परचेस फॉर, ठीक आहे, हे सेपरेटली बघावं लागेल. बट यील्डिंगही नाही माहिती काय होत आहे. सो आय थिंक STR tokens will yield over 10 years चा अर्थ मला नाही कळला हे. ओके, काही टोकन्स बाय डिफॉल्ट यील्ड बेअरिंग ॲसेट्स असतात. सो यील्ड बेअरिंग ॲसेट्स म्हणजे की ते टोकन होल्ड केल्याबद्दल तुम्हाला सर्टन इंटरेस्ट मिळतो. इंटरेस्ट बेअरिंग म्हणतात वाटतं त्यांना ॲक्च्युली. इंटरेस्ट बेअरिंग अकाउंट्स, इंटरेस्ट बेअरिंग क्रिप्टो. Not these actually projects. Okay, so exact now exact शब्द बघावा लागेल, yield bearing की interest bearing वगैरे वगैरे. I'll maybe do it some other time. But just because tokens hold करतायत तर certain rewards मिळतात in some cases. तर I don't know whether they mean this or they have something else in their mind. Roadcase token, अच्छा, roadcase तर what is roadcase we don't know. Roadcase is okay. Our ERC 1155 tokens on Ethereum can be minted. Can be minted for 1000 STR token. Okay, so 1000 STR token ने roadcase token मिळेल. 80% to STR ETH liquidity pool tokens sent to treasury. Mint proceeds are distributed in the following. Okay, 80% to STR ETH liquidity pool tokens sent to treasury. 20% distributed equally to Archer goats. Offer wallet protection from Archer goat tax will reduce the tax amount by 5%. 10 road cases per goat can be turned in to boost STR yield, reducing yield to 1 year. ठीक है. Incur 8.3 secondary sales. सो हे लोक दोन टाईपचे टोकन आणतायत. आय थिंक STR टोकन पण आणतायत आणि रोड केस आणतायत. आणि 1000 STR देऊन एक रोड केस टोकन मिळेल. And that's ERC 1155. So 1155 is NFT टाईपच आहे पण मल्टिपल आहेत. लाईक ERC 721 म्हणजे युनिक NFT. ERC 1155 म्हणजे त्या युनिक NFTच्या 10 कॉपी असतील किंवा 100 कॉपीज असतील. म्हणजे एका NFTच्या 100 कॉपी असतील फॉर एक्झाम्पल, लाईक दॅट. सो व्हॉट आय डोंट अंडरस्टँड नाऊ इज की हे 80% जे म्हणतायत हे एक्झॅक्टली याचा अर्थ काय आहे. मिंट प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्युटेड इन द फॉलोइंग फॅशन. ठीक आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्यांनी 100 आणले तसे रोडकेस टोकन, तर 100 मिंट झाले पण सपोज की 100 लोकांनी 1000 देऊन 100 प्रत्येकाला एक एक मिळाला. सो आता मार्केटमध्ये 100 रोडकेस टोकन आलेत. आता हे 80% काय होतं आहे दॅट आय डोंट नो की ओके अच्छा ओके. सो आय थिंक ते 1 लाख जे मिळालेत, हां, सो हे 1 लाख जे मिळालेत यांना आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी 100 दिले. सो 1 लाख STR टोकन्स मिळालेत. 1 लाख पैकी 80,000 जातील STR ETH लिक्विडिटीमध्ये, लिक्विडिटी पूलमध्ये. आणि हे इम्पॉर्टंट आहे, ह्या कॉन्सेप्ट नंतर आपण बोलू. पण STR ETH लिक्विडिटी पूलमध्ये 80%. सो 80,000 STR आणि वर्थ ऑफ ETH हे तिथे जातील आणि 20% हे आर्चर गोट्सला मिळतील की जे 150 आर्चर गोट्स होते. आपण बघितलं आर्चर गोट्स आर कस्टम हँड पेंटेड 150 आणि ते 10च पब्लिकली अवेलेबल आहेत. 140 हे ऑप्शनमध्ये होतील. ऑप्शन विल सी की ऑप्शन केव्हा आहे काय. तर ओके, ऑफर वॉलेट प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्चर गोट टॅक्स. ओके, हा आर्चर गोट टॅक्स जो आहे 50% याच्यावर प्रॉब्ली मिळणार नाही किंवा हां 5%ने कमी होईल. ठीक आहे, सो 5% टॅक्स कमी होईल. ऑल मोफो गोट्स इन्क्लुडिंग आर्चर गोट्स हॅव आर्चर गोट टॅक्स ऑफ 50%. याचा अर्थ नाही कळला खरं तर, पण विल सी काय म्हणायचं त्यांना. 10 रोड केसेस पर गोट कॅन बी टर्न्ड इन टू बूस्ट STR yield रिड्युसिंग प्रायर. ठीक आहे, हे yield आपल्याला माहीत नाही, पण आय थिंक इट्स लाईक की STR होल्ड केल्याबद्दल सर्टन काहीतरी मिळतील बॅकग्राऊंडमध्ये रिवॉर्ड टोकन्स काहीतरी. आणि आय थिंक
जो नॉर्मल यील्ड मिळेल तो बूस्ट होईल जर तुमच्याकडे 10 रोडकेस असतील तर. आणि इनकर 8.3 सेकंडरी सेल्स रॉयल्टी फी अलोकेटेड 100% टू डाव. अच्छा हां, तर 8.5% 8.3 जी रॉयल्टी फी आहे ती डावमध्ये निघून जाईल. ठीक आहे. ऑप्शन 140 विल बी ऑप्शन ऑफ द नेक्स्ट 280 days. One archer goat will be auctioned every 2 days. अच्छा, at a reserve price of 60,000 STR. ओके, सो बेसिकली प्रत्येक 2 दिवसाने एक गोट येते आणि जर तुमच्याकडे 60,000 STR असेल म्हणजे तुम्ही जर 2 NFT विकत घेतले तर तुम्हाला 32,264 मिळतील. सो तुमच्याकडे ॲटलिस्ट एवढे अमाऊंट येईल की तुम्ही 60,000 STR राहील. त्या 60,000 STR म्हणून तुम्ही एक आर्चर गोट घेऊ शकाल जे 2 दिवसांनी येईल आणि ज्याच्यामध्ये मे बी आय डोंट नो स्कारसिटी पण असेल म्हणजे लोक जर ॲक्च्युली या प्रोजेक्टच्या मागे असतील तर लवकर संपतील. In case the reserve is not met, the archer goat will be handed to Starwire team for listing in OpenSea for sale at the reserve price plus 10% in ETH converted at okay, ठीक है, at the exchange rate at the moment. ठीक है. Proceeds from auction sales will distribute as followed. Okay, 90% converted to STR ETH liquidity and added to Goatsdao treasury. 10% distributed evenly to archer goats. ठीक है. सो ओपन सी मध्ये मिळाले, सपोज ओपन सी मध्ये विकत गेले, कोणीतरी विकत घेतला म्हणजे 2 दिवसाने लॉन्च झाला, कोणीच विकत नाही घेतला, तर हे लोक काय करतील 60,000 STR प्लस 60,000ची तेव्हाची जी ETH मधली व्हॅल्यू असेल. आता STRची ETH मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू माहीत नाही आहे, पण आपण ती चेक करू आणि इनफॅक्ट ती कुठे चेक करायची तेही बघावं लागेल. पण 60,000 STRची जी ETH मध्ये व्हॅल्यू येईल त्याच्या 10% एक्स्ट्रा त्या अमाऊंटला हा लिस्ट होईल ओपन सीवर आणि जेव्हा कोणी विकत घेईल तेव्हा जे काही पैसे मिळतील त्यातले 90% हे या लिक्विडिटी पूलमध्ये जातील आणि उरलेले 10% हे सगळ्या आर्चर गोट्सला मिळतील. सो बेसिकली तुम्हाला लक्षात येतंय की नाही माहीत नाही, बट इट्स लाईक की हे सेल्फ सस्टेनेबल बनवत आहेत पूर्ण गोष्टीला. म्हणजे बेसिकली जर या गोष्टी अशा प्लॅनिंगप्रमाणे वर्क झाल्या तर इट्स लाईक की यू हॅव सेट अ बॉल रोलिंग आणि यू आर क्रिएटिंग युअर ओन इकॉनॉमी. ओके, सो सॉरी मी अधूनमधून इंग्लिश बोलतो. ही मराठी स्ट्रीम आहे खरं तर. पण सो बेसिकली सेल्फ सस्टेनेबल बनवत आहेत हा प्रोजेक्ट आणि बेसिकली सगळे NFT विकले गेले तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही एक काइंड ऑफ प्रॉपर कंपनीच चालवत आहेत की ज्याच्यावरून कंटिन्युअसली रेव्हेन्यू येतोय आणि कंटिन्युअसली कॅश फ्लो म्हणजे मनी फ्लो होतोय इथून तिथे आणि ॲट द सेम टाइम हे करता करता म्हणजे हे पूर्ण तुम्ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये कराल. सो इन अ वे इट्स इट्स म्हणजे म्हणजे ज्या पद्धतीने टोकॉनॉमिक्स सेट केलेत आणि हे डाओचे रूल्स लिहिलेले आहेत, आय थिंक इट्स अ व्हेरी थॉटफुल वे ॲक्च्युली. इट्स गुड विजन इट सीम्स. आय डोंट नो, दिस इज द फर्स्ट डाओ की जो मी एवढ्या डिटेलमध्ये बघतोय, त्यामुळे ऑफकोर्स जर तुम्हाला डाओ लॉन्च करायचा असेल तर या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावाच लागतो आणि इन कम्पॅरिझन दुसरा डेटा पॉईंट आत्ता माझ्याकडे नाही आहे की ओके त्या डावाने जास्त चांगलं प्लॅनिंग केलं यांच्यापेक्षा, बट ॲटलिस्ट जेवढं वाचतोय आपल्याला कॉन्सेप्ट क्लिअर होत जातात आपल्या आणि आपल्या लक्षात येतंय की ओके हे असं केल्यामुळे, कारण लिक्विडिटी पूल शिवाय काहीच गोष्टी चालणार नाही स्वतःच्या टोकनच्या. सो स्वतःचं टोकन जर आणलंय तर स्वतः एक लिक्विडिटी पूल पाहिजे. लिक्विडिटी पूलसाठी तुम्हाला ते ETH किंवा तुम्ही ज्या प्लॅटफॉर्मवर लॉन्च करताय त्याच्यामध्ये पाहिजे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्याच्यामुळे हे 90% इथे टाकतायत. परत या ठिकाणी सुद्धा 80% इन्व्हेस्ट केलेत आणि इथे सुद्धा वरती त्यांनी इथे फार्ममध्ये टाकलेले आहेत. सो या सर्व ठिकाणी म्हणजे आपल्याला दिसतंय की लिक्विडिटी पूल वाढवणं हे एक मेन उद्देश आहे आणि तो बरोबर आहे, तो पाहिजेच. आणि बाकी ह्या 150 लोकांना पण थोडेफार एक्स्ट्रा बेनिफिट मिळत आहेत वगैरे वगैरे. सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्लॅनिंग इन अ वे. Secondary sales 8.3 when Mofo Goats will incur 8.3 royalty fee when traded on secondary marketplace.
8.3 will break down as follows. ओके 50% डाओ ट्रेजरीमध्ये जाईल इन फॉर्म ऑफ LP STR ETH अगेन. या ॲक्च्युली हे पण बघायला लागेल की ट्रेझरी मल्टिपल फॉर्म्समध्ये असू शकते. याचा अर्थ ट्रेझरीचा एक फॉर्म झाला की लिक्विडिटी पूल विच इज मेन, आणि ट्रेझरीमध्ये नॉर्मल फक्त पडलेत स्टेकिंग सारखे ते पण असतील. 50% टू टीम. ओके सो रॉयल्टीची फी ऑलरेडी 8.3 आहे. इट्स अ स्मॉल फी, बट 50% टीमला ते आय थिंक दिस इज अ बिग नंबर. मला वाटतं की जर यांना ऑलरेडी इथे टीमला पैसे मिळत आहेत, बट हे वन टाईम आहेत, तर कंटिन्युअस बेसिसवर टीमला मिळते डझंट हर्ट ॲज सच, बट मे बी 50% ऑफ 8.3 इज लाईक 4.15. सो 4% टीममध्ये जर 10 असतील तर एक प्रत्येक व्यक्तीला 0.14 काहीतरी मिळेल. आय डोंट नो. आय मीन त्यांची टीमची पण इंटरनल सेपरेट डाओ असू शकते किंवा एक सर्टन अंडरस्टँडिंग असेल की कसे स्प्लिट करायचे. वी डोंट नो दॅट, बट ठीक आहे. सो दिस इज द ओनली वन थिंग विच gets pointed out की 50% is it really a good decision or not. पण या आय मीन ॲज लॉंग ॲज लाईक टीमला खूपही जास्त मिळत नाही, इट्स ओके. आय मीन टीम शुड मेक मनी एनिवे. Goatsdao is ushering, okay, featuring on-chain DAO. Okay, let's read this again. Goatsdao is ushering in Web3 to all creators, okay, leveraging the power of social capital and Web3. Each Mofo goat is allocated STR tokens to empower holders. ठीक आहे, this is good actually. I like this की तुम्ही NFT बरोबर तुम्हाला tokens मिळत आहेत, and I think that's the way to go. Wow, to go goat. Yeah. फिचरिंग अ फुल ऑन-चेन डाओ. ऑन-चेनचा अर्थ होतो की त्या सगळा डेटा हा चेनवर आहे, लाईक ब्लॉक चेनवर आहे, आणि बाहेरच्या असं एक्स्ट्रा सर्व्हरवर काही डेटा नाही आहे. ऑन-चेन डाओ दॅट गिव्स पॉवर बॅक टू होल्डर्स, ट्रान्सपरन्सी, गव्हर्नन्स ओव्हर द फ्युचर ऑफ डाओ. Our vision is to bring a motivated and focused think tank of the brightest mind most likely to succeed in Web3 entertainment-based projects. This collection of people would provide help solve problems for content creators and fans alike. The goats will foster creation of new content and engage fans in new ways. Okay, I like this. I mean, I think I'll definitely keep an eye on them. I'll probably try to be active in their Discord. I'll talk to them. I'll also maybe look into their Twitter पुढच्या stream मध्ये. पण yeah, I mean project worth checking. आणि as we said, let's see की एखादी गोट आपल्याला मिळते का काहीतरी करून. Yeah, okay, it's almost 5 o'clock in the morning, so I'll stop here and see you in the next one.